Then interface Ethernet 0/0 IP at 2.0.1 255.0.0.0. Then no shutdown. Then interface Ethernet 0/1 IP at 4.0.1 255.0.0.0. Then no shutdown. Then I'm going to router 2. Enable configuration mode, hostname auth2. Router 2 interface on the interface Ethernet 0/0 IP at 2.0.0.2 55.0.0.0. Then no shutdown. Then interface Ethernet 0/1 IP at 3.0.0.1 255.0.0.0. Then no shutdown. Exit. Then I'm going to router 3. Enable configuration mode, hostname auth3. Interface Ethernet 0/0 IP at 3.2 3.0.0.2 255.0.0.0. Then no shutdown. Exit. Then interface Ethernet 0/2 IP at 7.1 7.0.0.1 255.0.0.0. Then no shutdown. Then Ethernet 0/1 IP at 5.0.0.2 55.0.0.0. Then no shutdown. Then router 4. Enable configuration mode, hostname or port. Then interface Ethernet 0/0. Interface Ethernet 0/0 IP at 4.2 4.2. நீங்களும் செக் பண்ணி வந்துருங்க. கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாலும் இந்த கிளாஸ் வேஸ்டா போயிடும். Interface Ethernet 0/1. ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் நீங்களும் செக் பண்ணுங்க. கையில ஒரு மொபைல் தான் இருக்கு சார் அப்படின்னா செக் பண்ண முடியாது. 5.0.0.1 255.0.0.0. Then then router 5. Configuration mode, hostname or 5 for our identification. Then interface Ethernet 0/2 IP at 7.2 7.2 255.0.0.0. No shutdown. Interface Ethernet 0/0 IP at 8.1 8.0.0.1 255.0.0.0. Then no shutdown. Then interface Ethernet 0/1 IP at 2.2 2.2 255.0.0.0. Then no shutdown. Then router 6. Configuration mode, interface Ethernet 0/0 IP at 8.2 8.2 255.0.0.0. Then no shutdown. Then interface Ethernet 0/1 IP at NIP 9.1 55.0.0.0. Then no shutdown. Name router 6. கூட ஒன்னு கொடுத்துக்கோங்க. என்னது எதுக்கு பழைய கிளாஸ் ஞாபகம் இருக்கணும். router 7. ஏன்னா இதுவும் அதே மாதிரி ரவுட்டர் ஆஃப் ஆச்சா
மொத்தமா போயிடும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஈத்தர்நெட் 0/0 IPR 9.2 of 9.0.0.2 then no shutdown then interface ethernet 0/2 IPR 10.0.1 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/1 IPR 11.0.1 255.0.0 then interface ethernet 0/1 IPR 11.0.1 255.0.0 then no shutdown host name or 7 yeppa all right enable configuration mode interface ethernet 0/0 IPR 11.0.2 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/1 IPR 12.0.1 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/2 of IPR another 13.0.1 255.0.0 then no shutdown then host name வந்து R8 யாரும் வெயிட் பண்ணிச்சா இன்னும் 4 ரவுட்டர் தான் இருக்கு ரவுட்டர் 12 போயிடுறேன் இது வேணா பண்ணலாம்ல இது வேணா பண்ணலாம் லைனா தான் பண்ணணும் ஆர்டர் கிடையாது சரி உங்களுக்காக ரவுட்டர் 9 எடுத்துக்கிறேன் enable configuration mode host name R9 then interface ethernet 0/1 IPR 14.0.2 of 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/0 IPR 18.0.0 18.0.2 255.0.0 then no shutdown exit அடுத்தது router 10 configuration mode interface ethernet 0/2 IPR 6.0.2 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/0 18.1 18.0.1 255.0 correct ethernet 0/0 18.1 correct then no shutdown then interface ethernet 0/1 NIP 17.2 IPR 17.0.2 255.0.0 shutdown exit host name வந்து R இன்னும் எத்தனை router இருக்கு 2 router இருக்கா R11 enable configuration mode interface ethernet 0/1 IPR 17.0.1 255.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/0 போயிடுறேன் 15.2 15.0.2 255.0.0 then no shutdown interface ethernet 0/2 IPR 16.0.1 255.0.0 then no shutdown host name or 11 last router ஒரு 3 இன்டர்ஃபேஸ் முடிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளாஸ்ல போயிடும் interface ethernet 0/1 IPR 15.1
15.1 255.0.0.0 then no shutdown then interface ethernet 0/0 IP add 14.0.0.1 255.0.0.0 then interface ethernet 0/0 தானே 14.1 யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்தது பண்ணியாச்சு முன்னாடி பண்ணிட்டோம் ஆனால் சடம் கூட வெளியே வந்துட்டோம் திருப்பி உள்ள போயிட்டு இன்னொரு சடம் கொடுத்தோம் வேற ஈத்தனை 0/1 இருக்கா 2 பண்ணிட்டுல இல்லையா இன்டர்ஃபேஸ் ஈத்தனை 0/2 IP add 13.0.0.2 255.0.0.0 then shutdown exit host name வந்து R12 சரி ஓகே ஷோ ஐபி ரூட் யார் ரூட் இருக்குன்னா சூப்பர் அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் முடிக்கலாம் 13 நெட்வொர்க் ரூட் இருக்கு 14 இருக்கு 15 இருக்கு அப்போ எல்லா ரவுட்டரோட டைரக்ட்லி கனெக்டட் ரூட்லாம் வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணணும் அவசரப்பட்டு இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்ல அதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறமா ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ட்ரபிள் ஷூட் பண்றதுக்கு நீங்க 11 o'clock ஆகும் ஷோ ஐபி ரூட் 1 நெட்வொர்க் 2 நெட்வொர்க் தென் 4 நெட்வொர்க் ஓகே ரவுட்டர் 1 கரெக்டா இருக்கு அப்படி செக் பண்ணி வந்தது நீங்களே தென் ரவுட்டர் 2 வந்து ஷோ IP root 2 network கனெக்ட் ஆயிருக்கு தென் 3 network கனெக்ட் ஆயிருக்கு எதனா மிஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்ப நம்ம அடுத்த டாபிக் போக முடியும் தென் ரவுட்டர் 3 செக் பண்ணிக்கலாம் IP root 3 network 5 network 7 network கரெக்டா தென் ரவுட்டர் 4 so IP root 4 network 5 network கரெக்டா 6 network இருக்கணும்ல அதுக்கு தான் show IP interface brief 6 network அசைன் பண்ணி அப்போ ethernet 0/2 இல்ல நல்ல வேலை interface ethernet 0/2 IP at 6.0.0.1 255.0.0.0 and IP root இருக்கும் ஒரு சந்தேகத்துல பக்கத்துல கைப்பி பிங் பண்ணி பாத்துக்கிறேன் 6.2 ஓகே பிங்க ரவுட்டர் 4 முடிஞ்சிச்சா ரவுட்டர் 5 கரெக்டா 7 8 12 கரெக்டா ஓகே அப்புறமா ரவுட்டர் 6 9 network 8 network correct okay then router 7 9 10 11 then router 8 11 12 13 router 9 14 18 கரெக்டா ஓகே நான் செக் பண்ணல நீங்க மட்டும் செக் பண்ணிட்டே வந்துருங்க இப்போ எந்த ரவுட்டர்ல செக் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்போ ரவுட்டர் 10 செக் பண்ணணுமா ரவுட்டர் 10 6 17 18 கரெக்டா ஓகே ரவுட்டர் 11 show IP root 15 16 17 தினேஷ் உங்க குரூப்ல இமேஜ் இருக்கா IP root 16 15 17 கரெக்டா ஓகே இப்போ எந்த ரவுட்டர் செக் பண்ணனும் 12 அப்போ ஓகே ஏமா ஷோ IP root so ஏற்கனவே செக் பண்ணியாச்சு நினைக்கிறேன் R12 ஓகே சோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா we did that IP address configuration for that all routers அதுக்கு அப்புறமா we have a directly connected routes when you are going to a CCNP or CCIE or anything portion இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகே சோ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we have a client in Airtel then we have a client in Ficus then we have a client in Act ஓகே அப்போ ஒரு பர்சனும் ஒரு ISP கிட்ட இருந்து இன்டர்நெட் போட்டுருக்காங்க
அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஸ்பி டு ஐஎஸ்பி கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தான் மீதி கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அக்கார்டிங் டு ஏர்டெல் ஐஎஸ்பி தே ஹேவ் ஏ பப்ளிக் ரேஞ்ச். ஏர்டெலுக்கு பப்ளிக் ரேஞ்ச் கொடுத்தது யாரு? ஐஎஸ்பியே கொடுத்துட்டாங்களா? என்னது? இன்டர்நெட் அசைன் நம்பர் அத்தாரிட்டி. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் தரமாட்டார், அவர் தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு தந்தது யாரு அப்படின்னா இன்டர்நெட் அசைன் நம்பர் அத்தாரிட்டி. ஸோ மெயின் ஐஎஸ்பி தருவாங்க, மெயின் ஐஎஸ்பி சப் ஐஎஸ்பி தந்துருவாங்க. அப்போ உங்க டோபாலஜி பொறுத்தவரையிலும் அக்கார்டிங் டு யுவர் டோபாலஜி ஏர்டெல் என்னென்ன இருக்குன்னா 1 நெட்வொர்க், 2 நெட்வொர்க், 3 நெட்வொர்க், 4 நெட்வொர்க் இருக்கு, தென் 5 நெட்வொர்க் இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 நெட்வொர்க் இருக்கு, 7 நெட்வொர்க் இருக்கு. ஓகே, செக் யுவர் டோபாலஜி. உங்க டோபாலஜி செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். 1 நெட்வொர்க், 2 நெட்வொர்க், 3 நெட்வொர்க், 7 நெட்வொர்க், 5 நெட்வொர்க், தென் 4 நெட்வொர்க், தென் 6 நெட்வொர்க். 7 நெட்வொர்க் டோட்டலா வந்து ஏர்டெல் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஏர்டெல்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏர்டெல் என்னென்ன நெட்வொர்க்லாம் இருக்குன்னா 7 8 9 10 11 12 13 இத்தனை நெட்வொர்க் யார் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா ஏர்டெல் கண்ட்ரோல் இருக்கு. அப்போ 7 ஏர்டெல்லும் கிட்ட இருக்கு, ஏர்டெல்லும், ஏன்னா அது டைரக்ட்லி கனெக்ட் இருக்கு. தென் பிக்கர்ஸ் கிட்ட என்னென்ன நெட்வொர்க் கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக்கர்ஸ் கிட்ட 6 நெட்வொர்க் இருக்கு, 18 இருக்கு, 14 இருக்கு, 15 இருக்கு, 16 இருக்கு, 17 இருக்கு. இந்த நெட்வொர்க்லாம் 13 இருக்கா? சூப்பர், 13 நெட்வொர்க்கும் இருக்கு. ஓகே, அப்போ அவங்க ஐஎஸ்பிக்கு அவங்க ரூட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இவங்க 3 பேரும் கம்யூனிகேஷன்ல வரணும் அப்படின்னா இங்க ஒரு சில ரூட்ல மிஸ் ஆகுது, இங்க ஒரு சில ரூட் மிஸ் ஆகுது, இங்க ஒரு சில ரூட் மிஸ் ஆகுது. டோட்டலா நம்ம வேர்ல்டுல 1 to 18 நெட்வொர்க் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஏர்டெலுக்கு 18 பத்தி தெரியாது, பிக்கர்ஸுக்கு 1 நெட்வொர்க் பத்தி தெரியாது, இந்த மாதிரி. அப்ப அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் வரணும். அப்ப அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் வரணும்னா தே வாண்ட் டு யூஸ் தட் ஐஜிபி ப்ரோட்டோகால், இன்டர்னல் கேட்வே ப்ரோட்டோகால். அப்படின்னா அது ஓஎஸ்பிஎஃப் இருக்கலாம், ஆர்ஐபியா இருக்கலாம், இல்லைன்னா இஏஜிஆர் இருக்கலாம். அவங்கவுங்க கம்பெனி ரிக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்டெல் என்ன யூஸ் பண்ண போறாங்க? ஓஎஸ்பிஎஃப். ஆக்ட் யூஸ் பண்ண போறது ஆர்ஐபி. தென் இவங்க யூஸ் பண்ண போறது ஓகே. இப்போ 3 ப்ரோட்டோகாலையும் நான் டைரக்டா யூஸ் பண்ண போறேன். ஐ அம் கோயிங் டு ரவுட்டர் 1, டோன்ட் ரைட் எனிதிங். இந்த அவுட்புட் கரெக்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்டிங் வீடியோஸ் நானே கொடுத்துருவேன். அவுட்புட் வருமா அப்படின்றது வரும் மேக்ஸிமம். பார்க்கலாம். So I'm in router 1. I want to enable OSPF. So what is the command to enable OSPF? Router OSPF process area anything. I'm using 1. Then router க்கு என்ன இருக்கு? OSPF கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? அதுக்கு ஏரியா ஐடி இருக்கணும். வேற ரவுட்டர் ஐடி இருக்கணும். நேத்து கிளாஸ் கரெக்டா? அப்ப இதுல நான் மேனுவலா போட்டு சொல்லி தரலையா? இன்னைக்கு சொல்லி தரேன். ரவுட்டர் -id 1.1.1.1 வச்சுக்கலாம். அது என்ன வேணா வச்சுக்கலாம், உங்க இஷ்டம். ஓகே, so router 1 OSPF router ID is 1.1.1.1. then we want to advertise your own network. உங்க கிட்ட அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கும். சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா now you want to advertise your own network. router 1 போர்ட்ஃபோலியோ 1 network 2 network is 4 network is directly connected. 1.0.0.0 0.55.55.55 ஏரியா வந்து எல்லாத்தையும் 1ல போட்டுடலாம். இன்னைக்கு கிளாஸ்ல எல்லாமே சேம் ஏரியா தான் 1. அதுக்கப்புறமா 2 நெட்வொர்க் இருக்கா? 2 நெட்வொர்க். அதுக்கப்புறமா 4 நெட்வொர்க். 4 நெட்வொர்க். அதுக்கப்புறமா தட்ஸ் ஆல். 3 ரவுட்டர் 1ல 3 நெட்வொர்க் கிடையாது. சூர்யா எல்லாரும் பார்த்துனே வாங்க, யார் யாருக்கெல்லாம் கையில இருக்கோ செக் பண்ணினே வரணும். இல்லைன்னா ஏதோ பேசுறாருப்பா பெருசா அப்படிதான் தெரியும். இல்லையா கையில வரலீங்களா? ஓகே, ஒரு வெளியே விட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் இமேஜ் இருக்கணும் ஒரே ஒரு தடவை யார் சிக்னல் இல்லையோ ஒரு செகண்ட் வெளியே போயிட்டு வந்துருங்க. இமேஜ் வந்த அப்புறமா உள்ள வந்து வெயிட் பண்ணலாம், ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். கையில இருந்தா நல்லா இருக்கும். கோவிந்த் அப்படியே போன் பேசிட்டு இருக்காதீங்க. இமேஜ் கையில இருந்தா நல்லது. ஏன்னா இமேஜ் டோபாலஜி பார்க்காம ஏதோ டைப் பண்ணீங்கன்னா சார் டைப் பண்ணி விட்டுருவாரு, நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும்.
புரியல 8 ஆமா மொத்தமா வரும் மொத்தம் எத்தனை நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டேன் நெட்வொர்க் ஐபி அத்தனை இருக்கு நெட்வொர்க் எத்தனை இருக்குன்னா 1 நெட்வொர்க் 2 நெட்வொர்க் 3 1 4 1 அந்த கணக்கு கோவிந்த் வருவாரா அவசரப்பட்டு எதை முடிவு எடுத்துடா வரலையா வந்துச்சா okay so router 1 OSP முடிச்சாச்சா now I am going to my router 2 so command என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து நேத்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கணும் router OSPF process 2 னு வச்சுக்கலாம் then router -id 2.2.2.2 னு வச்சுக்கிறேன் then network என்னென்ன network directly connectedனா 2.0.0.0 0.255.255.255 ஏரியா வந்து 1 ல போட்டுறேன் then 3 network directly connected advertise பண்ணி முடிச்சாச்சு then router 3 போயிடலாம் router 3 router OSPF process 3 then router -id router -id 3.3.3.3 then router 3 and network 3 is 7 5 அப்போ 3.0.0.0 0.255.255.255 ஏரியா வந்து 1 ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து 5 நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து 7 நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த மூணு நெட்வொர்க்கும் ரவுட்டர் 3 ல டைரக்ட்லி கனெக்டட் ஓகே ஒன் செகண்ட் நான் சொல்றேன் ஒரு சின்ன லாஜிக் சொல்லி முடிச்சுட்டு அங்க வரணும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதையும் பார்க்கணும் நிறைய பார்க்கணும் இந்த கிளாஸ்ல அதான் முடிக்க லேட் ஆயிடும் அவுட்புட் பார்த்துட்டு கிளாஸ் முடிப்போமா இல்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல அவுட்புட் பார்க்கணுமான்னு தெரியாது பார்க்கலாம் அது வழியே ஒரு சில புதுசா டெக்னாலஜி எப்படி ரியல் டைம் இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா வந்துடும் now listen இந்த ரவுட்டர்ல 3 இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் OSP எனேபிள் பண்ணிட்டோம் இன் ரியல் டைம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் OSP கண்ட்ரோல்ல இருக்காது ஓகே இன் ரியல் டைம் that we have a BGP here we have a BGP stands for Border Gateway Protocol. From your one big department to another big department, there we want to use a BGP protocol. But in each class, BGP we have a separate workshop. To attend that workshop, that's steps la irukku. Group la irunga enga touch la irunga. Appo theriyum adha. Appo na enna pannitana idu moonuthu OSP la potten. Appo indha pakkam enna use pandrom? OSP use பண்றீங்க. இந்த பக்கம் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? RF யூஸ் பண்ண போறீங்க. இது யூஸ் பண்ண கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ. ஓகே இந்த பக்கம் OSPF இருந்தா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்னவா இருக்கணும் OSPF தான் இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது ஒரு வழியே கிடையாது அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த மூணு இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்னா OSPF போட்டேன் பட் இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது OSPF இது ரெண்டுமே RIP ப்ரோட்டோகால் போட போறேன் ரியல் டைம் என்ன இருக்கும்னா இது ரெண்டுமே BGP கண்ட்ரோல்ல வந்துரும் நான் இங்க BGP எடுக்க போறது இல்ல அப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஈத்தர்நெட் 0/2 வழியும் OSPF இதெல்லாம் என்னது RIP அப்ப R5 ல எத்தனை டைனமிக் லோடிங் புரோட்டோகால் இருக்கும் ரெண்டு டைனமிக் லோடிங் புரோட்டோகால் இருக்கும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பாத்துக்க போறது OSPF இந்த ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு பாத்துக்க போறது RIP சோ அந்த மாதிரி பண்ண போறோம் மெதுவா கிளாஸ்ல வந்து அப்ப ரவுட்டர் 3 பிரச்சனை இல்ல சொல்லுங்க அங்கேயே அது எதனா பண்ணுது சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் நோட் பண்றதுலாம் டைம் கிடையாது பெரிய பெரிய கான்செப்ட் இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு எவ்வளவு புரியுதோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கோங்க சோ ரவுட்டர் 4 ஓகே இப்போ ரவுட்டர் 4 ல என்ன பண்ணலாம் டோட்டலா ரவுட்டர் 4 ல வந்து இந்த நாலு ரூட்லயும் டோட்டலா OSPF தான் சோ ரவுட்டர் 4 OSPF enable configuration mode router OSPF processor 4 router -id 4.4.4.4 anything என்ன வேணா கொடுக்கலாம் இந்த நெட்வொர்க் வந்து 4 நெட்வொர்க் 5 நெட்வொர்க் 6 நெட்வொர்க் டைரக்ட்லி கனெக்டடா 4.0.0.0 0.255.255.255 ஏரியா வந்து 1 ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு அப்புறமா we have a 5 network
ஏரியா 1ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆஃப்டர் தட் we have a 6 net. இங்க நான் OSPF போடுறேன் அப்படின்னா listen, இந்த 4 ரூட்டரோட நெட்வொர்க்கும் எதுல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this is fully coming under OSPF. அப்போ இங்க OSPF இருக்குன்னா கண்டிப்பா இங்க என்ன இருக்கணும், OSPF இருக்கணும். இங்க OSPF இருக்குன்னா கண்டிப்பா இங்க என்ன இருக்கணும், OSPF. நான் இதெல்லாம் யார் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் போறேன், EHRP. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா listen, இதுல OSPF, இதுல OSPF, இது ரெண்டு யார் கண்ட்ரோல், RIP கண்ட்ரோல். இதுவும் RIP, இதுவும் RIP, இதுவும் RIP கண்ட்ரோல் வரப்போகுது. சொல்லப்போனா இது RIP எனேபிள் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அது லேண்ட் டொமைன். அப்ப இங்க NAT எனேபிள் பண்ணிருக்கணும். சொல்லப்போனா நான் அதெல்லாம் பண்ண போறது இல்லை, எல்லாத்தையும் RIP போட்டுக்கலாம். RIP, இதுவும் RIP. இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா நான் இங்க நான் EHRP போட்டு இங்க EHRP போட்டு இங்க EHRP எங்கடா எதுனா பண்ணல. இங்க EHRP, இங்க EHRP, இங்க EHRP, இங்க EHRP, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் EHRP, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் EHRP, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் EHRP. இது ஏற்கனவே இந்த பக்கம் என்னவா இருக்கு, OSPF இருக்கு. இது எல்லாமே அப்போ இந்த பக்கம் OSPF இருக்குன்னா இந்த பக்கம் OSPF இருக்கு. எந்த பக்கம்பா, இங்கயா? அவன் என்ன போடலாம், கம்ப்ளீட்டா மாத்தலாம். ஓ இங்க இருக்கணும்ன்றீங்களா, EHRP வேணும்ன்றீங்களா? ஒன்னா போட்டுக்கலாம். ஆனா போட்டாதான் ஒர்க் ஆகுன்ற கான்செப்ட் கிடையாது, தெரியும்ல அது. இங்க ஈ வேணும்ன்றீங்க, அங்க எனேபிள் பண்ணி முடிச்சிடுமே, திருப்பி டெலிட் பண்ணலாம் லேட் ஆகும். நீங்க எனேபிள் பண்ணி முடிச்சிடும் OSPF. ஓகே, அதனால வேணாம், ஒன்னா போடலாம். இப்பதான் எனேபிள் பண்ணி முடிச்சோம், எதுக்கு எல்லாத்தையும் மாத்தி ஏற்கனவே டைம் இல்லை. ஓகே, இங்க நான் OSPF யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு தேவைப்படும். வரும் மேக்ஸிமம் 80% ரீச் பண்ண முடியும். 20% அவுட்புட் வருது, டவுட் தான். எஸ், திருப்பி சொல்லுங்க. ரியல் டைம்ல திருப்பி சொல்லுங்க, क्वेश्चन சொல்லுங்க. ரியல் டைம்ல வந்து ஒரு நெட்வொர்க் அது ரெண்டு கனெக்டிங் இது வந்து டிஜிட்டல்ல போட்டுருக்காங்க. உள்ள யூஸ் பண்ண விடும். உங்களுக்கா B1க்கா? சிம்பிளா என்ன டக்கு இலக்கியா சொல்லிருப்பாங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், OSPF எனேபிள் பண்ணிட்டோமா? அப்போ OSPF எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டைம்ல கண்டிப்பா ஏர்டெல்ல ஃபுல் ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சோ நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் யாருக்கு முடிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இவருக்கு முடிஞ்சிட்டு இருக்கணும், ஏர்டெலுக்கு. அப்ப நீங்க ஏர்டெல் ரூட்ல போயிட்டு R1ல போயிட்டு ஷோ ஐபி ரூட் அப்படின்னு செக் பண்ணீங்கன்னா, ஷோ ஐபி ரூட் அப்படின்னு செக் பண்ணீங்கன்னா 1 network, 2 network, 3 network, 4 network, 5 network, 6 network, then 7 network வரையும் ரூட் இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 4 பேருக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, உங்களோட ஆக்ட் ISP அப்படின்னா ரவுட்டர் 5 கூட லாகின் பண்ணணும். ஷாருக்லாம் கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? ஷாருக் சார் இருக்கேன் சார், கொஞ்சம் லேட்டா தான் சார் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் மோட். தென் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, அவர் யார் கண்ட்ரோல் இருக்காரு, சவுண்ட் ஆட் டு
OSPF கண்ட்ரோலா ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரவுட்டர் OSPF ப்ராசஸர் என்னது என்னன்னா வச்சுக்கலாம் நான் ஃபைல் வச்சுக்கிறேன் ஓகே தென் நெட்வொர்க் ரவுட்டர் ஐடி கொடுக்கணும் ரவுட்டர் -id 5.5.5.5 அதுக்கப்புறமா நெட்வொர்க் என்ன நெட்வொர்க் 7.0.0.0.255.255.255 ஏரியா வந்து 1 வேற எந்த நெட்வொர்க்கையும் நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் 8 நெட்வொர்க் 12 நெட்வொர்க் இங்க யாரோட கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க அப்படின்னா 8 நெட்வொர்க் 12 நெட்வொர்க் வந்து ரிப்போட கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க அப்போ now we want to enable what ஓகே கமாண்ட் அப்ப கமாண்ட் என்னது ரவுட்டர் RIP என்ன நெட்வொர்க் கிடையாது அப்ப இன்னைக்கே எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அதாவது ரிப்புக்கு ப்ராசஸர் கிடையாது ரிப்புக்கு ரவுட்டர் ஐடி கிடையாது தென் 8.0.0.0 அதெல்லாம் இங்க கிடையாது நெட்வொர்க் 12.0.0.0 அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ரிப் எதுவுமே கிடையாது ரிப்ல ஓகே சோ ரிப் எனேபிள் பண்ண போறீங்கன்னா கமாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரவுட்டர் RIP என்ன நெட்வொர்க் இருக்கோ அந்த நெட்வொர்க் நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணிடணும் 8 நெட்வொர்க் தென் 12 நெட்வொர்க் எதுவுமே கிடையாது OSPF மட்டும் தான் WCP லாம் EHRP-லும் கிடையாது வேணும்னா கொடுக்கலாம் EHRP-ல பட் RIP-ல வந்து அப்படிலாம் எந்த மெத்தடும் கிடையாது தென் வேற எந்த ரவுட்டர் போகணும் ரவுட்டர் 6 ரவுட்டர் 6 ஃபுல்லா RIP-யா ஓகே கமாண்ட் யாரா வேணும்னு நோட் பண்ணிக்கோ தினேஷ் இந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியாது EHRP யாருக்குமே எடுக்கல இந்த பேட்ச் எடுக்க போறோம் ரொம்ப எடுக்க மாட்டேன் சும்மா எனேபிள் மட்டும் எப்படி பண்றது எப்படி ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ இதை போட்டு அவுட்புட் காமிச்சிடுவீங்க இப்போ கமெண்ட்ஸ் கொல்லிட்டு அவுட்புட் காமிச்சிடுவீங்களா இல்ல சும்மா உங்களை கேக்குறேன் அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக நான் இந்த கிளாஸ் எடுக்க போறேன் இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது ஒரு புரோட்டோகால் ரூட்ஸ் அந்த ரெண்டு புரோட்டோகால் எப்படி இருக்குன்னா சேமா இருக்கும் இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது அதெல்லாம் பண்ணணும் இன்னைக்கு ஓகே சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ரவுட்டர் 6 ஓகே அப்படியே கமெண்ட் செக் பண்ணி வந்துருங்க ரவுட்டர் 6 கான்ஃபிகரேஷன் மோட் ரவுட்டர் RIP ரவுட்டர் 6ல என்ன நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கு 8 நெட்வொர்க் 9 நெட்வொர்க்கா அப்போ நெட்வொர்க் 8.0.0.0 then நெட்வொர்க் 9.0.0.0 then exit அதுக்கப்புறமா ரவுட்டர் 7 ரவுட்டர் 7ல 3 நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் RIP கண்ட்ரோல் எனேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் ரவுட்டர் RIP நெட்வொர்க் வந்து 9.0.0.0 then நெட்வொர்க் 10.0.0.0 then நெட்வொர்க் 11.0.0.0 exit அடுத்த ரவுட்டர் 8 ரவுட்டர் 8 பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா 3 கண்ட்ரோல் வருதா 2ல 11 மட்டும் RIP அப்ப இது 13 ஓகே கான்ஃபிகரேஷன் மோட் ரவுட்டர் RIP நெட்வொர்க் 12.0.0.0 then நெட்வொர்க் 11.0 இவங்க மட்டும் யார் கண்ட்ரோல் RIP அப்போ now we want to enable EHRP கமாண்ட் என்னது ரவுட்டர் EHRP என்டர் கொடுத்தா incomplete command okay அப்போ இங்க ப்ராசஸர் கிடையாது we want to give something that is called as autonomous system number அந்த autonomous system number நீங்க பே பண்ணி வாங்கணும் அதெல்லாம் பெரிய பெரிய டாபிக் BGP ஒர்க் ஷாப்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா BGP ஒர்க் ஷாப் நான் எடுப்பேன் நீங்க அந்த டைம்ல எங்க டச்ல இருப்பீங்களா எனக்கு தெரியாது okay so we have a autonomous system number ASN number அப்படின்னு சொல்லுவாங்க okay so the range is 1 to 65,535 is the எந்த நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கோங்க நான் கொடுக்க போது 8 கொடுத்துருக்கேன் router EHRP VLAN வேற அது வேற அங்க நம்பர் இருக்கு அது வேற மாதிரி ஒர்க் ஆகும் EHRP ஒரு நம்பர் இருக்கு இது வேற மாதிரி ஒர்க் ஆகும் OSPF ஒரு நம்பர் இருக்கு அது வேற மாதிரி இருக்கும் பாக்குறது நம்பரா இருக்கும் ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேக் எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது இப்ப புரியாது நீங்க CCNP விளையாடுன்னு சொல்லி தான் புரியும் CCNP ரவுட்டிங் அப்படின்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி தான் டிரைவ் போர்ஷன்
ஒண்ணுமே இருக்காது. வெறும் ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச், மெட்ரிக் சேஞ்ச் பண்றது, இதை சேஞ்ச் பண்றது, ரூட்டை மாத்துறது சொல்லிட்டு வெறும் கமாண்ட் லைன்லயே தான் கிளாஸ் போகும். எக்ஸாம்பிள் ஐகான் யூஸ் பண்றது, கதை சொல்றது எதுவுமே இருக்காது. சீசன் யார் நல்லா படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் சீசன் போய் இல்லைன்னா தலை சுத்தி விட்டு. ஸோ ரவுட்டர் EHRP 8. தென் இப்போ நெட்வொர்க் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும். சேம் கமாண்ட் தான். நெட்வொர்க் என்ன நெட்வொர்க் இருக்கு அவர்கிட்ட? ரவுட்டர் 8 தானே. அப்போ 13 நெட்வொர்க் மட்டும் அவர் கண்ட்ரோல். ஓகே, வேற எந்த ஏரியாலாம் இவங்க கண்ட்ரோல்ல வராது. ஏரியான்ற கான்செப்டே கிடையாது. ரவுட்டர் ஏரியாலாம் அப்ப ரிப் எனேபிள் பண்ண மாதிரியே பட் ஆட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் இருக்கு, போட்டுருவி கமாண்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்னா 13 நெட்வொர்க்ல கம்யூனிகேட் பண்ணு. புரியுது. அதனால உங்க பேட்ச் மட்டும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறீங்க, அதனாலே பேட்சை முடிக்கல. நான் அப்படியே பேட்சை விட்டுட்டு பேட்ச் கண்டென்ட் விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் பேசுறீங்க. ஓகே தேவகி கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? ஓகே தேவகி செஷன் கட் பண்ணிடுறேன். கணேஷ் கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? 21738. Who is that Ganesh? நாராயணன். Who is that நாராயணன்? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி போடுங்க. அப்படியே ஒரு எஸ்எல் சொல்லுங்க சாட் பாக்ஸ்ல. எல்லாருமே சாட்ல எல்லாருமே எஸ் டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. டைப் பண்ணாதவங்களுக்கு இப்பவே மேக்ஸிமம் ஒரு செஷன் கட் ஆயிடும். ஓகே ராம், then Raghav, okay, Vinod, Narayanan, Ram, SID, then Pawan Kumar, Sokalingam, Saddam, Pradeep, Buhari, Ilakya, Vinod Kumar, Anil Kumar, Shahrukh, then 3P Ram, okay. இன்னும் ஒரு சில பேர் இந்த எஸ்ஏ வரலையே. ஓகே சாரி டு சே திஸ், மெயின்லி ஃபார் எஸ் தேவகி லாஸ்ட் சான்ஸ். இதுக்கு மேல தேவகி செஷன் இருக்கு. ஓகே then Ganesh 21738. ஓகே கணேஷ் உங்க செஷனும் மேக்ஸிமம் கட் ஆயிடும். ஏன்னா வெயிட்டிங் ரூம்ல போட்டு அப்படின்னா திருப்பி உங்களால உள்ள லாகினே பண்ண முடியாது, நீங்க என்னதான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும். ஓகே கணேஷ் கட். தென் நாராயணன், who is that? எஸ் ஓகே ஓகே இருக்கீங்கன்னா ஓகே. தென் ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல். ஸோ கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். ரெக்கார்டிங் பண்றது அப்படியே கிளாஸை விட்டுடுறது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. நானே பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்க எங்கிட்டே வந்து எப்படி பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா. ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரவுட்டர் 8ல வந்து 13 நெட்வொர்க் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்புறமா எங்க போனோம்? ரவுட்டர் 5. ரவுட்டர் 5 முடிச்சாச்சா? முடிச்சாச்சு. ரவுட்டர் 5, ரவுட்டர் 6, ரவுட்டர் 7, ரவுட்டர் 8 முடிச்சாச்சா? அப்ப எங்க போக போறோம்னா ரவுட்டர் 12 போயிடலாம். செக் யுவர் டோபாலஜி, ரவுட்டர் 12. எல்லாமே EHRP தானே? ஓகே அப்போ ஈஸி தான். ஸோ எனேபிள் ரவுட்டர் EHRP அட்டானமஸ் நம்பர் வந்து எந்த ரவுட்டர்ல இருக்க? 12. ஸோ 12 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். தென் என்ன நெட்வொர்க் டைரக்ட்லி கனெக்ட்? அது அங்கதான் கொடுத்தோம். அது வந்து ரவுட்டர் 8ல தான் 13 நெட்வொர்க் அட்வர்டைஸ் பண்ணும், இங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணல. அப்போ 13.0.0.0 நெட்வொர்க் 14.0.0.0 தென் நெட்வொர்க் 15.0.0.0 எக்ஸிட். தென் அதுக்கு அடுத்தது ரவுட்டர் 9 போயிடுறேன்.
ஓகே கணேஷ் இப்பதான் மெசேஜ் அனுப்புறாரு. சாரி ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங். ஓகே கணேஷ். தென் ரவுட்டர் 9 போணும்ல. ரவுட்டர் 9 வந்து enable configuration mode router EIGRP autonomous system number 9. then network வந்து router 9ல 18.0.0.0 then 14.0.0.0 exit. அதுக்கப்புறம் வந்து router 10. அப்படியா ஓகே. அப்போ ரவுட்டர் EIGRP 10 நெட்வொர்க் வந்து 18.0.0.0 then network 0.0.0 then exit. then router OSPF processor வந்து 10 வச்சுக்கோங்க. 10 router -ID 10.10.10.10 என்னன்னா வச்சுக்கலாம், உங்க இஷ்டம். அதை பத்தி டவுட் கேட்காதீங்க. ரவுட்டர் நெட்வொர்க் என்ன நெட்வொர்க் மொத்தக்கு 6.0.0.0 0.55.55.55 ஏரியா 1. அப்போ இதுல என்ன பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வழியா வந்து உங்களோட நெட்வொர்க் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முடிச்சாச்சு. இன்னொரு ரவுட்டர் இருக்கா? கீழே ரவுட்டர் இருக்கா? ஓகே. It's full of voice picture. EIGRP. Configuration mode. Router EIGRP 11 வச்சுக்கிறேன். then network என்ன நெட்வொர்க்? ஓகே 15.0.0.0 நெட்வொர்க் 16.0.0.0 then நெட்வொர்க் 17.0.0.0 exit. அப்போ listen carefully. இந்த கான்செப்டை பொறுத்தவரையிலும் this is not an easy one. இது நிறைய விஷயம் இருக்கு. அப்போ இவங்களுக்குள்ள ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ இவங்களோட ரூட் வந்து ரவுட்டர் 5க்கு போயிருக்குமா போயிருக்காதா? தட்ஸ் மை क्वेश्चन. எப்படி போயிருக்கும் அப்படின்னா in router 5 we have a OSP protocol. அப்ப இங்க இருக்க OSP protocol என்ன பண்ணிப்பாருன்னா அதெல்லாம் வாங்கி யார்கிட்ட கொடுத்துருப்பாரு? ஈவிட கொடுத்துருப்பாரு. ஈத்தர்நெட் 0/2 OSP இருக்கு. அப்போ இந்த எல்லா நெட்வொர்க்கும் யார்கிட்ட போயிருக்கணும்? ரவுட்டர் 5 போயிருக்கணும். பிளஸ் இந்த ரவுட்டர் பாருங்க, இந்த பக்கம் ஒரு கேட்டு போடுறேன், இந்த பக்கம் OSP இருக்கு, இந்த பக்கம் RIP இருக்கு. OSP கொடுக்குற ரூட்டை RIP என்ன பண்ண மாட்டாருன்னா வாங்க மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா இவரோட லாங்குவேஜ் வேற, இவரோட லாங்குவேஜ் வேற. அப்ப ரவுட்டர் 5ல இந்த பக்கம் RIP-யா ஈத்தர்நெட் 0/2 EIGRP-யா? அப்போ இது வழியா இருக்கிற ரூட் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கணும்? ரவுட்டர் 5ல இருக்கும். ரவுட்டர் 5ல இருக்கும், இதுக்குள்ளே இருக்கும், ரவுட்டர் 5ல இருக்கும். அப்ப ரவுட்டர் 5 தான் இன்னைக்கு ரொம்ப டார்கெட். ஏன் அப்படின்னா அந்த ரவுட்டர் 5ல தான் 2 ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. அப்ப கான்செப்ட் பொறுத்தவரை என்னன்னா இங்க OSP இருக்கு, RIP இருக்கு. அப்ப ரவுட்டர் 5யோட ரவுட்டிங் டேபிள்ல OS கொடுக்குற ரூட்ஸ் எல்லாமும் இருக்கும், பிளஸ் RIP கொடுக்குற ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா ரவுட்டர் 5 OSP இருக்க ரிப்ளை அனுப்ப மாட்டாரு, ரிப்ளை இருக்கிறத OS அனுப்பாரு. அப்போ ஆக்டலோட ரூட்ஸ் ரவுட்டர் 6க்கு, ரவுட்டர் 7க்கு, ரவுட்டர் 8க்கு வந்திருக்காரு. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா அது OSP ரூட்ஸ். அதே மாதிரி ஆக்ட் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, RIP யூஸ் பண்றாங்க. அது யாருக்கு போயிருக்காது? ரவுட்டர் 3க்கு போயிடாது. ஏன்னா இந்த ரவுட்டர்ல 2 யூஸ் பண்றோம். ஓகே, OSPF யூஸ் பண்றோம், RIP யூஸ் பண்றோம். அப்ப ரெண்டுமே உள்ள இருக்கும். ஆனா அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி விட மாட்டார். அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? EIGRP. இது ரெண்டும் என்னது? RIP. அப்போ இந்த ரவுட்டர் 8 பொறுத்தவரையும் இவங்க எல்லாம் யாரு? இவங்க எல்லாம் EIGRP. இவங்க எல்லாம் கொடுக்குற ரூட்ஸ் ரவுட்டர் 8ல இருக்கணும். அதே மாதிரி RIP கொடுக்குற ரூட்ஸ் என்ன இருக்கணும்? ரவுட்டர் 8ல இருக்கணும். ஏன்னா ரவுட்டர் 8ல 2 பேர் இருக்காங்க, RIP இருக்காங்க, EIGRP இருக்காங்க. ஆனா எக்காரணத்து கொண்டும் EIGRP ரூட்ஸ் RIP உள்ள போய் இது உள்ள போகாது, RIP ரூட்ஸ் EIGRP குள்ள வந்து இதுக்குள்ள வராது. ஓகே, கொஞ்சம் டெப்தா இருக்கும்.
ஒழுங்கா கவனிங்க. ஒன்னும் பெரிய கண்டென்ட் எல்லாம் எடுக்கல நான் ஒன்னும். இனிமே தான் எடுக்கவே போறேன். அப்ப அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்னது OSP. இவங்களா யாரு? EHR. இவங்க யாரு? OSP. அப்ப இங்க இருந்த OSP ரூட்ஸ் இவர் கொடுத்திருப்பாரு. இங்க OSP இருக்காருல்ல, அப்ப இங்க கண்டிப்பா ரூட்லாம் இருக்கும். யாரோட ரூட் இருக்கும்? ஏர்டெல் கொடுத்த ரூட்லாம் இருக்கும். ஏர்டெல் அதாவது OSP அவங்க ரூட்லாம் இருக்கும். EHRP அதுல இருக்காரு. அப்ப இங்க இருக்க EHRP ரூட் யாருல இருக்கும்? ரவுட்டர் 10ல இருக்கும். ஆனா ரவுட்டர் 10 என்ன பண்ண மாட்டாரு? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாரு. அப்போ இங்க யார் யார் சார் ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா இவர் ஒருத்தவர், இவர் ஒருத்தவர், அடுத்தது இவர் ஒருத்தர். ஏன் சார் அப்படின்னா இந்த ரவுட்டர்ல OSP இருக்கு, RIP இருக்கு, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா அவங்க வச்சிருப்பாரு ரவுட்டர் ரெண்டுமே இருக்கும். இந்த ரவுட்டர்ல RIP இருக்கு, EHRP இருக்கு, ஆனா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இந்த ரவுட்டர்ல EHRP இருக்கு, OSP இருக்கு, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். ரவுட்டர் 5 போறோம். ஓகே, ரவுட்டிங் டேபிள் பார்க்குற கமாண்ட் வந்து ஷோ ஐபி ரூட்டா 1 நெட்வொர்க் இருக்கு, 2 நெட்வொர்க் இருக்கு, 3 நெட்வொர்க் இருக்கு, 4 நெட்வொர்க் இருக்கு, 5 நெட்வொர்க் இருக்கு, 6 இருக்கு, 7 இருக்கு, 8 இருக்கு. இதெல்லாம் ஏர்டெலோடது. கரெக்டா? இங்க என்ன போட்டிருக்கு? OSP for routes இதெல்லாம் வந்துருச்சு. கூடவே ஆர்ன் போட்டிருக்கா? ஓகே, சினா டைரக்ட்லி கனெக்டட்னு இருக்கும். எல் வேணாம், எல்ல விட்டுடுங்க, அப்புறமா சொல்றேன். சினா டைரக்ட்லி கனெக்டட். ஓகே, ஆர்ன் என்னது? RIP. அப்ப RIP கொடுத்த ரூட்டும் இருக்கு. 9 இருக்கு, 10 இருக்கு, 11 இருக்கு, 2ல வந்து டைரக்ட்லி கனெக்டட் விட்டுருங்க. அப்போ RIP கொடுத்த ரூட்ஸும் இங்க இருக்கு, பிளஸ் OSP கொடுத்த ரூட்ஸும் இருக்கு. ஆனா இந்த ரவுட்டர் 5 கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கும். அதுவே ரவுட்டர் 3 செக் பண்ணீங்கன்னா அங்க OSP ரூட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், RIP ரூட் இருக்காது. பாருங்க, ரவுட்டர் 3 ஷோ ஐபி ரூட். இங்க என்னென்ன ரூட் இருக்குன்னா OSP இருக்கும், அதுக்கப்புறமா டைரக்ட்லி கனெக்டட் இருக்கும், RIP ரூட் இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா இங்க இங்க OSP இருக்கு, இங்க RIP இருக்கு. RIP கிட்ட இருக்க ரூட்ஸ் எல்லாம் யாருக்குள்ள போவாது? OSP குள்ள போவாது. இதுதான் கண்டென்ட். ஓகே, OSP ரூட்ஸ் யாருக்குள்ள போவாது? RIP. அப்ப அந்த ரூட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாரு. இதுவே நீங்க என்கிட்ட CCNP படிக்க போறீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இங்க BGP இருக்கும், வேற கான்செப்ட். இங்க BGP இருக்கும், இங்க BGP இருக்கும். அவங்களும் டைனமிக் ரூட்டிங் ப்ரோட்டோகால். அப்போ இதெல்லாம் யார் கண்ட்ரோல்ல வரும்? OSP. இது யார் கண்ட்ரோல்ல வரும்? RIP. அப்ப RIP ரூட்ஸ் எங்க போவாது? BGPக்கு. இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் RIP ரூட்ஸ் யாருக்கு போவாது? BGP போவாது. அப்போ இங்க இருக்க ரூட் சுத்தமா யாருக்கு போவாது? ஏர்டெலுக்கு போவாது. இங்க இருக்க ஏர்டெல் ரூட் OSP ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. OSP எதுல போவாது? BGPல போவாது. ஓகே, அப்ப இங்க ரூட் இதுக்குள்ள மட்டும் இருக்கும், இங்க இருக்க ரூட் இதுக்குள்ள மட்டும் இருக்கும். நம்ம மேன்ல ஒரு சில லாஜிக்லாம் பண்ணும் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது. அது ரியல் டைம். பட் இப்போதைக்கு BGP போட குழப்ப கூட சொல்லிட்டு தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் லிசன், இது முடிச்சாச்சா? அப்ப ரவுட்டர் 12ல யார் இருக்காங்க? EHRP இருக்காங்க. 8ல தான் வந்து யார் இருக்காங்கன்னா RIP பிளஸ் EHRP. அப்ப ரெண்டு புரோட்டோகாலோட ரூட்ஸும் ரவுட்டர் 8ல இருக்கணும். அதான கான்செப்ட். ரவுட்டர் 8ல ஷோ ஐபி ரூட், RIP ரூட் இருக்கு. Then something is wrong. Just a minute. 8 network, 9 network, 10 network. That's all. Okay. யாரு? ரவுட்டர் 8ல ஈத்தர்நெட் 0/2 யாரு? EHRP. ஓகே, அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் சிம்பிள். இங்க RIP இருக்கு, RIP ரூட் அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஆனா யாரோட ரூட் அப்டேட் ஆகல? EHRP. அங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்? அப்போ EHRP நெய்பர்ஷிப் கான்செப்ட் இருக்கு. அப்ப இந்த பக்கம் இருக்க லிங்க் இவங்க ரெண்டு பேரும் நெய்பர்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒன்னு இன்டர்ஃபேஸ் IP கலெக்ட்ல மாத்திருப்போம், இல்ல EHRP எனேபிள் பண்ண சொல்லி தப்பா எனேபிள் பண்ணிருப்போம். சம்திங் இஸ் தேர். ஐ வாண்ட் டு செக் தட். ரவுட்டர் 8 ஃபர்ஸ்ட். ரவுட்டர் 8ல சார் கே வேல்யூ ரன்னிங் மெட்ரிக் வெயிட்ஸ் கொடுக்கலனா எஸ் என்னாச்சு? கே வேல்யூஸ் அந்த மெட்ரிக் வெயிட்ஸ் கொடுப்போம்ல சார். கே வேல்யூஸ் மெட்ரிக் அது கொடுப்போம் அப்புறமா.
13 நெட்வொர்க் தானே அது கரெக்ட் தானே ரவுட்டர் EHRP கரெக்ட் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு என்ன கண்டிஷன்னா நான் மாத்திட்டேன் இங்க ரவுட்டர் EHRP அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் என்ன வச்சீங்க 18 வச்சீங்க ஓகே OSP இப்ப நெய்பர்ஷிப் ஆகுறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கு சேம் ரவுட்டர் ஐடி இல்ல யூனிக் ரவுட்டர் ஐடி EHRP பொறுத்தவரையிலும் நெய்பர்ஷிப் ஆகுறதுக்கு 3 கண்டிஷன் இருக்கு சேம் நெட்வொர்க் சேம் கே வேல்யூஸ் வாங்க அது அப்புறமா சொல்லி தரேன் ரெண்டு பேரும் சேம் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர்ல இருக்கு ஓகே நான் ரொம்ப நாளாச்சு எடுத்து அதை நான் விட்டுட்டேன் இங்க ரவுட்டர் அப்போ இவரோட ரவுட்டர் EHRP அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் 8 இருக்கு இவரோட ரவுட்டர் EHRP அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் 12 இருக்கு அப்ப இவரோட AS நம்பர் 8 இவரோட AS நம்பர் 12 நெய்பர்ஷிப் எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிருக்காரு நெய்பர்ஷிப் எஸ்டாப்லிஷ் ஆகாத காரணத்தினால தான் யாருக்கு இருக்கு எதுவுமே இருக்கு எல்லாமே ஒரே அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பருக்குள்ள வரணும் எஸ் இட்ஸ் குரூப் நம்பர் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் இங்க வந்து குரூப் நம்பரா வேலை செய்யும் ஓகே லிசன் தட்ஸ் டக்கு போடலாம் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை யார் இது ரவுட்டர் 12 ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் 8 வச்சிடலாம் ஓகே என்னோட வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ரவுட்டர் 12 போயிட்டு enable configuration mode no router EHRP 12 இப்போ router EHRP 8 என்ன நெட்வொர்க் இருக்கு router 12 என்ன நெட்வொர்க் இருக்கு 13.0.0.0 then router 12 13 ஓகே 13 போட்டாச்சு 14 போட்டாச்சு then 50 ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ரவுட்டர் 9ல போயிடலாம் அது நோன் போட்டாவே உள்ள இருக்குது எல்லாமே போயிடும் 3% தான் பண்ணும் நீங்க நோ ரவுட்டர் EHRP போட்டாவே ரவுட்டர் EHRP குள்ள தான் அட்வர்டைஸ்லாம் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாமே போயிடும் திருப்பி வாங்க அது என்ன எவ்வளவு நேரம் போகுது ஈஸி கான்ஃபிகரேஷன் மோட் நோ ரவுட்டர் EHRP 9 இப்போ ரவுட்டர் EHRP 8 நெட்வொர்க் என்ன நெட்வொர்க் ரெண்டு நெட்வொர்க் தானே 14.0.0.0 then 18.0 இந்த மாதிரி லாக் வரணும் என்ன இருக்கு நியூ அட்ஜஸ்டன்சி அப்படின்னா நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்கன்னு இருக்கு ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ரவுட்டர் 10 போயிடுறேன் எஸ் ஓகே ரவுட்டர் 10ல 17 தான் ஃபர்ஸ்ட் நோ ரவுட்டர் EHRP 10 ரவுட்டர் EHRP 8 நெட்வொர்க் 17.0.0.0 18.0.0.0 வேற அவ்வளவுதானா யாரு ரவுட்டர் 10 அவரு அப்ப இது வாய்ஸ் ஸ்பீக் கண்ட்ரோல் இருக்கா ஓகே தென் ரவுட்டர் 11 enable configuration mode no router EHRP autonomous system number 11 then no router EHRP 8 network 15.0.0.0 16.0.0.0 17.0.0.0 16 போட்டிருக்கேன் 16க்கு ஒரு நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகணும் 17 போட்டு 16 எங்க இருக்கு ஈத்தர்நெட் 0/2 தானே நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா அந்த பக்கம் PC இருக்கு 17 போட்டா 17க்கு நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகணும் ஓகே இப்போ நான் ரவுட்டர் 8 போறேன் அப்ப இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சது சூர்யா அட்டானமஸ் சிஸ்டம் சேமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு டிஃபரெண்டா போட்டோம் அப்படின்னா மாட்டிக்கும் ஷோ IP ரூட் இப்போ இங்க EHRP ரூட்டும் இருக்கணும் தென் இது இருக்கு பாருங்க D
ஓகே, டி ஃபார் இஹெச்ஆர்பி. ஓகே, ஸோ டி ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஹெச்ஆர்பியில் ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு. நீங்க ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஈச் ப்ரோட்டோகால் ஹேவ் ஈச் அல்காரிதம், மேத்தமெட்டிக்கல் அல்காரிதம். OSPF யூசிங் டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம் அப்படின்வாங்க. உங்க கூகுள் மேப்ல யூஸ் பண்றது டிஜிக்ஸ்ட்ரா அல்காரிதம், இன்ஜினியரிங்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, தென் RIP யூசிங் பெல்மன் ஃபோர்ட் அல்காரிதம் அப்படின்வாங்க. EHRP யூசிங் dual algorithm, DUAL, dual algorithm. ஸோ அதனால EHRP என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டீன் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. இன்டர்ல கேட்பாங்க வாட் இஸ் டி, ரவுட்டிங் டேபிள் ரூட் இருக்கு, டீன் போட்டிருக்கு, ஆர்ன் போட்டிருக்கு, எல்என் போட்டிருக்கு, சீன் போட்டிருக்குன்னு கேட்பாங்க. இன்டர்ல கேட்கறாங்களோ இல்லையோ உங்க சிசிஏ சர்டிஃபிகேஷன்ல இந்த ரூட்டோட கோடு பத்தி தான் கேட்பாங்க. ஓகே, அந்த அளவுக்கு படிக்கணும். நான் ரொம்ப அதெல்லாம் உங்களுக்கு உள்ள போய் இது பண்ண விரும்பல. லிசன், அப்ப எல்லாம் விட்டு வந்துச்சா? அப்ப கணக்குப்படி வேற யாருக்கு போகணும்? இந்த ரவுட்டர் 10ல, ரவுட்டர் 10ல EHRP ரூட்ஸும் இருக்கணும் பிளஸ் OSPF ரூட்ஸும் இருக்கணும். அப்போ ரவுட்டர் 10ல show IP root, அதுதான் டூ போட்டுக்கலாம். அதான் டூ போடு இருக்கா? OSPF ரூட்டும் இருக்கு, தென் EHRP ரூட்டும் இருக்கு, எல்லாமே சக்சஸ். பட் சம்திங் roots are missing in that each ISP router. அப்போ இங்க ரூட்லாம் போகாது. ஒரு புரோட்டோகால் ரூட் இன்னொரு புரோட்டோகால் போகாது. ஏன் சார் எல்லாருமே சேமா OSPF யூஸ் பண்ண வேண்டியது தானேன்னா அப்படி கிடையாது. அவங்கவுங்க கம்பெனி ரெக்யர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு OSPF பெஸ்டா இருந்திருக்கும், பிகஸ்க்கு EHRP பெஸ்டா இருக்கும், ஆக்டுக்கு RIP பெஸ்டா இருக்கும். ஸோ அவங்கவுங்க ரெக்யர்மெண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இங்க ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாது. அப்ப இந்த இங்க எந்தெந்த ரூட்லாம் ப்ராப்ளம் தெரியுமா? 5, 8, 10. இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? As a network administrator, we want to exchange roots from one protocol to another protocol. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்க போறது கிடையாது, நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஒரு புரோட்டோகால் ரூட்ஸை இன்னொரு புரோட்டோகாலுக்கு நீங்க தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி விடணும். That concept is called as redistribution. In case what is redistribution கேட்டாங்கன்னா exchanging a roots from one dynamic routing protocol to another dynamic routing protocol. Note பண்ணிக்கோங்க. Redistribution, it is used to exchange one dynamic routing protocol to another dynamic routing protocol. It is used to exchange one dynamic routing protocol to another dynamic routing protocol. So we want to do that redistribution. Yes. சார் இப்போ ஏர்டெல்ல ஸ்டாட்டிக் ரூட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுமா இல்ல வேற டெக்னாலஜிஸ் இருக்கா சார்? அதே ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் பண்ணணும். Okay, so now we want to do a redistribution. That is not a easy one. Command போடுற பாதி புரியும் பாதி புரியாது. ஓகே, அப்படின்னா இந்த 3 புரோட்டோகால் பத்தி ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சாதான் உங்களுக்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் புரியும். நம்ம அவ்வளவுதான் படிக்கல, நம்ம யாரை பத்தி பார்த்துருக்கோம்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் OSPF. ஸோ இன்டர்ல கேட்பாங்க ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு. அதுக்காக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அப்போ 3 புரோட்டோகால் கம்பைன் அவசியம் இல்ல, இங்க 3 புரோட்டோகால் இல்ல, இங்க BGP வந்திருப்பாரா? ரியல் டைம்ல இங்க BGP இருக்கும், இங்க BGP இருக்குமா? அப்போ OSPF நீங்க என்ன பண்ணணும்? BGP ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். BGP டு BGP ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். இந்த BGP ல இருந்து RIP-க்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், RIP-ல இருந்து BGP-க்கு பண்ணணும், இந்த BGP ல BGP ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும், இந்த BGP ல இருந்து OSPF ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். இதுல இருந்து இதுல பண்ண போறது நம்ம தான், இதுல இருந்து இதுல பண்ண போறது நம்ம தான். சேம் புரோட்டோகால்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடும். டிஃபரெண்ட் புரோட்டோகால்னா இங்க இருந்தும் அங்க பண்ணணும், அங்க இருந்து திருப்பி இங்கேயும் பண்ணணும். பை டைரக்ஷன் எடுக்காது, நீங்க தான் போய் பண்ணணும், அது யூனி டைரக்ஷன். ஸோ இப்போ என்ன ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போறோம்னா, ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி 3 புரோட்டோகாலோட மெட்ரிக் தெரியணும். ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போறீங்கன்னா மெட்ரிக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் தி மெட்ரிக் ஃபார் OSPF? ஓகே, சூப்பர். ரிப்போட மெட்ரிக் என்னது? ஓகே, சூப்பர். அதுக்கு பேர் தான் ஹாப் கவுண்ட்ன்றாங்க. இட்ஸ் நாட் an extra. நெக்ஸ்ட் ஹாப்னா கேட்வேன்னு சொல்லுவாங்க, ஹாப் கவுண்ட் அப்படின்வாங்க. EHRP மெட்ரிக் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இஸ் a k வேல்யூஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க, 3 பேரோட மெட்ரிக் இருக்கு.
RAP metric is hop count, OSPF metric is cost value, EHRP metric is K values. EHRP metric is K values. OSPF to BGP நீங்க பண்ணனும், BGP to BGP ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். கரெக்ட், அங்க போய் பண்ணனும். திருப்பி ரிப்ல இருந்து BGP பண்ணனும், இந்த பக்கம் BGP ல திருப்பி OSPF பண்ணனும். அப்போ if you want to do a redistribution, அந்த மூணு புரோட்டோகாலோட பிஹேவியரும் தெரியணும், அந்த மூணு புரோட்டோகாலோட மெட்ரிக்கும் தெரியும். இல்லனா கமாண்ட் புரியாது. காஸ்ட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், ஹாப் கவுண்ட் பத்தி ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கு. நேற்று கிளாஸ்ல நம்மளுக்கு கே வேல்யூஸ் என்ன தெரியுமா? EHRP பொறுத்தவரையும் we have 5 K values, K1, K2, K3, K4, K5. K1 வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா bandwidth அப்படின்வாங்க, K2 load, K3 delay, K4 reliability, K5 MTU size. எங்க பாத்தீங்க MTU size? கோவிந்த் எந்த அப்படின்னா EHRP மெட்ரிக் கால்குலேஷன் பண்ண போறாருன்னா அவர் எதெல்லாம் பார்ப்பாரு அப்படின்னா அவர் 5 பேராமீட்டர் பார்ப்பாரு. இந்த 5 பேராமீட்டர் எங்க இருக்கும்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸுக்கும் கண்டிப்பா இங்க 5 பேராமீட்டர் இருக்கும். ஓகே, பேண்ட்விட்த் பார்ப்பாரு, லோட் பார்ப்பாரு, டிலே பார்ப்பாரு, ரிலையபிலிட்டி பார்ப்பாரு, தென் MTU சைஸ் பார்ப்பாரு. பட் பை டிஃபால்ட் அவர் எது பார்ப்பாருன்னா K1 K3 தான் பார்ப்பாரு. K2 K4 K5 பார்க்க மாட்டாரு. வேணும்னா பார்க்க வைக்கலாம். அது ஒரு காலத்துல சீசனில் எடுத்திருந்தேன், இப்ப எடுக்குது. EHRP checks 5 parameter: bandwidth, load, delay, reliability, MTU size. But by default checks only bandwidth then delay. வேணும்னா நீங்க 5 செக் பண்ண வைக்கலாம். Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we want to do redistribution. நான் redistribution கமாண்ட்லாம் போட்டு நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இப்போ நானே ட்ரை பண்ண போறேன். ஓகே, ரவுட்டர் 5ல போயிட்டு in router 5 we have two protocol. One is what? OSPF, another one is RAP. Okay. So now we want to redistribute OSPF routes to RAP. First நல்லா question புரிஞ்சுக்கோங்க. question புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு என்ன புரியும்னா கமாண்ட் லைன் புரியும். ஓகே, OSPF routes யாருக்குள்ள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம்? ரிப்புக்குள்ள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம். அப்ப யாருக்குள்ள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்குள்ள போங்க. ரிப்ல இருக்கீங்க, ஓகே, ரிப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறது இல்ல, OSPF routes ரெண்டுமே உள்ள இருக்கு. R5 பொறுத்தவரையும் OSPF routes உள்ள இருக்கு, RAP routes உள்ள இருக்கு. இப்போ OSPF routes RAP குள்ள எடுத்துட்டு வர போறேன். அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் RAP ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ RAP குள்ள யார் வர போறா? கமாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா redistribute OSPF. क्वेश्चन மார்க் போடுறேன், என்ன கேக்குறது? சரி, ப்ராசஸ் சொல்லுங்க. இந்த ரவுட்டர்ல இருக்க OSPF ப்ராசஸர் என்னது? 5. ஓகே, திருப்பி क्वेश्चन மார்க் கொடுக்குறேன். என்ன சொல்றாரு? மெட்ரிக் கொடுக்குறேன். இப்போ क्वेश्चन மார்க் கொடுக்குறேன். சிம்பிள். OSPF மெட்ரிக் என்னது? காஸ்ட் இல்ல, அது வந்து இன்டர்ஃபேஸோட காஸ்ட் 1. மெட்ரிக் என்னன்னா காஸ்ட். ரிப்போட மெட்ரிக் ஹாப் கவுண்ட். ஓகே, அப்போ இவரு ஒரு விதமா கால்குலேஷன் பண்ணுவாரு, இவரு ஒரு விதமா கால்குலேஷன் பண்ணுவாரு.
இப்போ ஓஎஸ்பி இருக்க பர்சனுக்குலாம் தெரிஞ்சது காஸ்ட். ஓகே, அவங்களாம் இப்ப யார் உள்ள போறாங்க? ரிப்புக்குள்ள போறாங்க. ஆனா ரிப்பு தெரிஞ்சது ஆப்கோன். அப்போ ஓஎஸ்பி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரிப்புக்குள்ள அனுப்ப போறீங்கன்னா நீங்க காஸ்டாவே உள்ள அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா ரிப்புக்கு தெரியாது. அப்போ காஸ்ட் மெட்ரிக் எல்லாம் நீங்க என்னவா மாத்தணும்னா ஆப்கோன் தான் மாத்தி உள்ள அனுப்பணும். இதான் லாங்குவேஜ். அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அனுப்பணும். அப்போ சுரேன் சாருக்கு தெரிஞ்சது காஸ்ட், சூர்யாவுக்கு தெரிஞ்சது ஆப்கவுண்ட். சுரேன் சூர்யாவுக்குள்ள போறேன் அப்படின்னா அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா நான் ஆப்கவுண்ட தான் மாறி போகணும். ஏன்னா சூர்யாவுக்கு ஆப்கவுண்ட் தான் தெரியும். சூர்யா சுரேன் கிட்ட சுரேன் தாண்டி உள்ள போறாரு அப்படின்னா அப்போ சுரேனுக்கு தெரிஞ்சது காஸ்ட்னா சூர்யா ஆப்கவுண்ட்ல இருந்து திருப்பி காஸ்டா மட்டும் தான் உள்ள வரணும். அப்போ 3 பேரோட மெட்ரிக் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் எந்த மெட்ரிக்கா மாத்த முடியும் அப்படின்னு தெரியணும். நான் ஓஎஸ்பிஎஃப்ல இருக்கிறத ரிப்புக்குள்ள அனுப்புறேன். ஓஎஸ்பி மெட்ரிக் காஸ்ட். ஓகே, காஸ்ட் தான் பை டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இப்போ நான் மெட்ரிக் போட்டு நான் கொஸ்டின் கொடுத்தோனோ ரிப்போட மெட்ரிக் எவ்வளவு காட்டுது? 0 to 16. அப்ப ரிப் யூஸ் பண்றீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 16 ரவுட் தான் சப்போர்ட் ஆகும். அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ண முடியாது ரிப்ல. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா 5 சொல்றேன். என்னன்னு சொல்லிக்கணும், உங்க இஷ்டம். அப்ப உள்ள போச எல்லாரும் என்ன சொல்லி போவாங்கன்னா மெட்ரிக் ஈக்குவல் டு 5 சொல்லுவாங்க. ரொம்ப புரியாது, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. போட்டாச்சா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அப்போ ஓஎஸ்பிஎஃப்ல என்னென்ன ரூட் இருந்திருக்குமோ அது எல்லாமே இப்ப யாருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும்? அது எல்லாமே ஆர்ஐபி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும். அப்ப லிசன், புரியல சார் நீங்க சொல்ல வருதுன்னு அப்படியே விட்டுருங்க, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதீங்க. சீசனை முடிங்க ஃபர்ஸ்ட். இங்க என்ன இருக்கு? ஓஎஸ்பிஎஃப் இருக்கு, இங்க ஆர்ஐபி இருந்திருக்கா, ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஆர்ஐபி. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஓஎஸ்பிஎஃப்ல இருக்க சொல்ல காஸ்டா இருந்த ரூட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஆர்ஐபிக்குள்ள ஆப்கோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். இங்க என்ன இருக்கு? ஆர்ஐபி இருக்கு. அப்ப இந்த ஓஎஸ்பி இருக்க ஆர்ஐபி காமிச்சனா இந்த ஆர்ஐபி யார் காமிச்சிருப்பாரு? எல்லாரும் காமிச்சிருக்கணும். அப்ப ரவுட்டர் 6ல யாரோட ரூட் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கோட ரூட் இருக்கணும். முன்னாடி இல்ல, இப்ப இருக்கணும் கணக்குப்படி. அப்ப ரவுட்டர் 6 போய் பார்க்கலாம். 5 இருக்கும். நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதே எடுத்து பாரு, மாறாது. நாம என்ன சொல்லிருக்கோம் மாறவே மாறாது. இங்க 5 தானே இருக்கு, அப்ப 5 எடுத்துப்பார். எல்லா இடத்துலயும் அவரை பொறுத்தவரையும் 5 தான் சொல்றீங்க. அப்ப இந்த பக்கத்தை 5 சொல்லி இதே எடுத்துப்பார். அது 10 ரூட் இருந்தாலும் சரி, 15 ரூட் இருந்தாலும் சரி. சோ ஷோ ஐபி ரூட் இங்க 1 நெட்வொர்க்ல வந்திருக்கா? 1 நெட்வொர்க் யாருது? அப்போ இங்க என்ன வந்திருக்கு? மெட்ரிக் 5. நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்களோ அதுதான் வந்திருக்கும். தென் அப்போ இங்க 1 நெட்வொர்க் இருக்கு, 2 நெட்வொர்க் இருக்கு. போன தடவை பார்க்க சொல்ல கண்டிப்பா இருந்திருக்காது. நான் அதையும் காமிக்கிறேன். போன தடவை பார்த்துமா? பார்க்கல. இந்த தடவை ரவுட்டர் 6ல நம்ம செக் பண்ணிருக்க மாட்டோம். செக் பண்ணியிருந்தா மேல ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும். இல்ல செக் பண்ண நம்ம. அப்போ இது எல்லாமே ஆறுன்னு காமிக்குது. ஆனா இது ஆறு தான் சொல்ல போனா இந்த ஆர்ஐபி தான் இந்த ஆர்ஐபி கொடுத்தாரு. அப்ப ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து யார்கிட்ட வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏர்டெலோட ரூட்ஸ் எல்லாமே ரிப்புல வந்துருச்சு. இப்போ ரிப்போட ரூட் எல்லாம் எங்க அனுப்பணும்? ஓஎஸ்பிக்குள்ள அனுப்பணும். இதை முடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். இதை முடிச்சா இவங்க 2 பேர் கம்யூனிகேஷன் வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேர், அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேர் முடிச்சிடலாம். ஓகே, அப்போ இந்த ரவுட்டர்ல ஓஎஸ்பிஎஃப் இருந்தது, ஆர்ஐபி இருந்தது. ஓஎஸ்பிஎஃப் ஆர்ஐபிக்குள்ள அனுப்பிச்சிட்டீங்க. இப்போ ஆர்ஐபி என்ன பண்ணணும்? ஓஎஸ்பிஎஃப் குள்ள அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் கமாண்ட் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ரவுட்டர் 5ல போயிட்டு இது எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்? ரவுட்டர் ஓஎஸ்பிஎஃப் ஓபன் பண்ணி ப்ராசஸரி 5. ஓகே, அந்த ரவுட்டர் 5ல எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாமே. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ரிப்போட மெட்ரிக் என்னது? ரிப்போட மெட்ரிக் ஆப்கோன். இது இப்ப எதுல போக போறாரு? ஓஎஸ்பி குள்ள போக போறாரு. அப்ப காஸ்டா மாறணும். அப்ப காஸ்டோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன தெரியுமா? 16777214 தான் காஸ்டோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அப்போ இப்போ இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே ஓஎஸ்பி குள்ள போக சொல்ல என்னோட காஸ்ட் வேல்யூ இதுதான் சொல்லிட்டு உள்ள போக போறாங்க. அது எந்த வேல்யூனா உங்க இஷ்டம். என்னோட கொடுங்க 10ன்னு சொன்னா உள்ள போக என்னன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவாங்கன்னா என்னோட காஸ்ட் 10ன்னு வாங்க. அவரா நினைச்சுப்பாருன்னா இந்த பக்கம் போனா பேண்ட் இந்த மாதிரி காஸ்ட் இருக்கு போல நினைச்சுப்பாரு. இல்ல சார் நான் 1ன்னு சொல்லிட்டு அனுப்ப போறேன்னா உள்ள போஸ்ல 1ன்னு சொல்லி உள்ள போவாங்க. வேல்யூ மாதிரி இருக்கு. இது காஸ்ட், மேக்ஸிமம் காஸ்ட் வேல்யூ. ஆமா, நீங்க அப்ப அது கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு போடணும். அதெல்லாம் பண்ணணும். நான் அதெல்லாம் பேசல. நீங்க ரியல் டைம்ல உங்க டோபாலஜிலாம் பார்த்து காஸ்ட் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணி கம்மியா பண்ணுமா அதிகமா பண்ணுமா, எப்ப கம்மியா பண்ணணும் எப்ப அதிகமா பண்ணணும்ன்றது யூ வாண்ட் டு டு a calculation. ஓகே, நான் கொடுத்துட்டேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஆர்ஐபி ரூட்ஸ் எல்லாமே யாருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? ஓஎஸ்பிக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அப்போ ரவுட்டர் 3ல போன தடவை பார்க்க சொல்ல ஓஎஸ்பி ரூட்ஸ் மட்டும் தான் இருந்திருக்கும், ஆர்ஐபி ரூட் இருந்திருக்காது. இப்போ ஆர்ஐபி ரூட் அப்படின்னா இப்போ யார் ரூட் இருக்குன்னா ஆக்டோட ரூட் எல்லாமே ரவுட்டர் 3ல இருக்கணும். ரவுட்டர் 3 show IP
ஷோ ஐபி ரூட். இதெல்லாம் யாரோட ரூட்? இதெல்லாம் ஆர்ஐபியோட ரூட். அப்படின்னா இது எல்லாமே ஆக்ட் ஐஎஸ்பில இருக்க ரூட். 8 நெட்வொர்க், 9 நெட்வொர்க், 10 நெட்வொர்க். இங்க என்னன்னு போட்டிருக்கு? E2 போட்டிருக்கு. ஓகே, அப்போ ஓஎஸ்பி ரூட் தான். ஆனா ஓஎஸ்பி என்ன சொல்றாரு? E2 அப்படின்றாரு. அப்ப E2னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எதுல கேட்பாங்கன்னா சர்டிபிகேஷன் கேட்பாங்க. சிசிஎன்பி போறீங்க, லெவல் 2 போறீங்க அப்படின்னா அப்பயும் கேட்பாங்க. ட்ரை போர்ஷன் செம்மையா தூக்கம் வரும். ஓகே, நம்ம தான் எந்திரிக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் டைப் 2. எக்ஸ்டர்னல் டைப்னா இது ஓஎஸ்பிஎஃப் கொடுத்தாரு. ஆனா ஓஎஸ்பிஎஃப் ரூட் கிடையாது. இது வேற யாரோ ஒரு புரோட்டோகால் ரூட் ஓஎஸ்பிஎஃப் மூலமா வந்திருக்கு சொல்லிட்டு தான் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா E2. அப்போ டைப் 1 என்ன, டைப் 2 என்ன வேற கிளாஸ் இருக்கு, சிசிஎன்பி அதெல்லாம். ஓகே, இங்க பேச மாட்டோம். வந்துருச்சா? அப்ப என்ன பண்ணி முடிச்சிட்டோம்? இதுக்கு ரிவிஷன் பண்ணிட்டாச்சு, இதுக்கும் பண்ணிட்டோம். இப்போ எந்த ரவுட்டர் போக போறோம்னா ரவுட்டர் 8ஆ? 8 தானே? ஓகே, 8 10. அப்போ 8ல யார் இருக்கா? ஆர்ஐபி இருக்காரு, EHR இருக்காரு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? EHR ஓபன் பண்ணி ரிப்பலா உள்ள அமைச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரவுட்டர் 5 கமாண்ட்ஸ். இப்போ நேத்து வந்து அந்த காஸ்ட் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. ரிப்பிள் எப்படி சார் ஹாக் கவுண்ட் எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அதான் நேற்று சொன்னேன்ல, எத்தனை கால்குலேஷன் போறாங்களோ அப்படி, எத்தனை ரவுட்டர் தாண்டி போறாங்கன்றது கால்குலேஷன். அது அப்படிதான். அது ஒன்றும் இல்லை. இங்கேருந்து 7 நெட்வொர்க் போக போனீங்கன்னா மேலே வழியாக போனீங்கன்னா 1 2, கீழே வழியாக போனீங்கன்னா 1 2. அப்போ மெட்ரிக் சேமாக இருக்கு. மெட்ரிக் சேமாக இருந்தால் ஈக்குவல் காஸ்ட் லோட் பேலன்சிங் அப்படின்னு நக்கிறோம். அதுக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரீயாக இருந்தா. ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தீங்க. இதுக்கு ஃபார்முலாலாம் கிடையாது. இந்த பக்கம் போனால் எத்தனை ரவுட்டர், இந்த பக்கம் போனால் எத்தனை ரவுட்டர், அவ்வளோதான் கணக்கு. ரவுட்டர் கணக்கில் தான் வரும். காஸ்ட்டுக்கு தான் ஃபார்முலாலாம். அப்போ இந்த கமாண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரவுட்டர் 5. Just a minute. இல்லை ஒன்று பண்ணுறேன். 1 செகண்ட். கான்ஃபிகரேஷன் மோ ரவுட்டர் ஆர்ஐபின் போட்டுமா? ரவுட்டர் ஆர்ஐபின் போட்டு ரவுட்டர் ஓஎஸ்பி பண்ணிட்டுமா? ரவுட்டர் ஓஎஸ்பி பண்ணிவிட்டு இருந்தோம். அதுக்கடுத்து என்ன கமெண்ட் போட்டிருந்தோம்? ரவுட்டர் ஓஎஸ்பிஎஃப், அதுக்குள்ள ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆர்ஐபின்னு போட்டுருந்தோம். கரெக்டாக? இதெல்லாம் 2 கமெண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி யாருன்னா சிசிஎன்பி எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா சிசிஎன் நல்லா படிங்க. சிசி இப்படிதான் இருக்கும் போர்ஷன். இது ரிமோட், இது வந்து ஒரு டெமோ தான் சிசிஎன்பிக்கு. ஓகே, வேற மாதிரி இருக்கும். வெறும் ரவுட்டிங் டேபிள்லயே கிளாஸ் போகும். அந்த ஒரு பேட்ச் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரவுட்டிங் டேபிள் பத்தி தான் கிளாஸே. இந்த ஐகான்ஸ் போடுறது, கதை சொல்றது, நெட் மாஸ்க் ஒரு காமெடி எதுவுமே இருக்காது. செம்ம ட்ரையா போகும். ஆனா ரொம்ப முக்கியம் லெவல் 3 இன்ஜினியருக்கு. ரஞ்சித், ரவுட்டிங் டேபிள்ல ரூட்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமா? ஒரு 15,000 ரூட் இருக்கு. அதான் சிசிஎன்பி போர்ஷன். அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுவோம். சிசிஎன் இல்ல நீங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இல்ல. எட்ஜ் ரவுட்டர் தான் கொடுக்க முடியும். நடுவர் ரவுட்டர்லாம் ஐஎஸ்பி ரவுட்டர்லாம் டிஃபால்ட் கொடுக்க முடியாது. கம்பெனி எட்ஜ் ரவுட்டர் தான் கொடுக்க முடியும். அப்போ இப்போ நீங்க ஐஎஸ்பி அட்மின் இருந்தீங்கன்னா அவரும் நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் தானே, அவரும் பாவம் இல்ல. அவங்க ஆமா, நீங்க ஓஎஸ்பி ப்ராடக்ட் லூட் பண்ணணும். அப்போ ஐஎஸ்பி ரவுட்டர்ல n நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க் இருக்கும். அப்போ ஒரு பாக்கெட் வருதுன்னா அந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரவுட்டிங் டேபிள் செக் பண்ணுவாரு. ரவுட்டிங் டேபிள் எத்தனை ரூட் இருக்கும்னா n நம்பர் ஆஃப் நெட்வொர்க் இருக்கும். எப்போ அதெல்லாம் பார்த்து கேட்வே கண்டுபிடிச்சு எப்போ வெளியே வர போகுது பாக்கெட், அவ்வளோ ரவுட்டர் சூடாரு அப்படின்னா அவ்வளோ கன்சப்ஷன் எடுத்துக்கும் சிபி யூட்டிலைசேஷன். அப்போ சிசிஎன்பியோட டார்கெட்டே என்னன்னா உங்க ரவுட்டிங் டேபிள் நீங்க சின்னது பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரூட் சம்மரைசேஷன் அப்படின்வாங்க. தலைவலி புத்து கொஸ்டின் அதெல்லாம். ஓகே, பி ஃப்ராங்க், ஃப்ரெஷர்லாம் தாங்கவே முடியாது. யாருக்கு ஓகே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீசன்ல பக்காவா இருக்கணும். நார்மலா இருக்கக்கூடாது, மீடியமா இருக்கக்கூடாது, பக்காவா இருக்கணும். சீசன்ல சார் பக்கா சார் எல்லாமே ஓகே சார், அப்பதான் சிசிஎன்பி எடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க இவ்வளோ நெட்வொர்க் வந்து பாத்தீங்களா, நான் எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா ஒன்லி வி ஆர் யூசிங் தட் கிளாஸ்ஃபுல் நெட்வொர்க். சிசிஎன்பில வந்துட்டீங்கன்னா என்கிட்ட எல்லாமே கிளாஸ்லெஸ்ல போயின்னு இருக்கும்.
அங்க வந்து சப்நெட்டிங் என்ன சார், எது சார் நெட்வொர்க் போர்ஷனு, எது சார் ஹோஸ்ட் போர்ஷனு கேட்கவே முடியாது. எல்லாமே சம்மரைசேஷன் அப்படின்னு போகும். ஒரு ஐஎஸ்பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் IPv6 இருப்பாங்க, இன்னொரு ஐஎஸ்பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் IP4 இருப்பாங்க. அன்னைக்கு கிளாஸ் IP6 என்னது, 0 பிளாக் பேஸ் கம்ப்ரஷன், தென் 64 பிட் எதுவுமே இருக்காது. அதனால CCNP எடுக்க போறீங்கன்னா நல்லா CCNP படிச்சு முடிச்சுட்டு CCNP யூஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா தேவை. இன்னும் ஒரு இப்ப தேவையில்லை உங்களுக்கு, இன்னொரு 1 இயர்ல உங்களுக்கு தேவைப்படும். பிகாஸ் 1 இயர்ல நீங்க level 2 மூவ் பண்ணுவீங்க. level 2 மூவ் பண்ண சொல்ல BGP பத்தி கேட்காம இருக்கவே மாட்டோம். இது முடிச்சா ஓகே. இப்போ எங்க போறோம்னா ரவுட்டர் 8 போறோம். அந்த ரவுட்டர் 8 ஓட கமாண்ட் தான் நான் மறந்துட்டேன். EAGRP ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் 5K வேல்யூ இருக்கு. போடுவோம், கான்செப்ட் தெரியும். ஆக மொத்தம் கமாண்ட் லைன் தானே, குஷ்மா கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரவுட்டர் 8 ரவுட்டர்ல 2 இருக்கு, RIP இருக்கு, EAGRP இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் EAGRP ஓபன் பண்ணி ரிப்ல உள்ள அனுப்பிச்சிடலாம். அப்ப கமாண்ட் என்னன்னா ரவுட்டர் EAGRP 8 சூப்பர். தென் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் யார ரிப், அப்படியே என்டர் கொடுத்தா ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும். மெட்ரிக் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ மெட்ரிக் குஷ்மா கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள போஸ்ட்ல பேண்ட் இது சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. அப்ப எத்தனை வேல்யூ சொல்லணும்? ரிப்புக்கு தெரிஞ்சது என்னது, ஹாப் கவுண்ட். EAGRP தெரிஞ்சது K வேல்யூஸ் 5 தெரியும். ஓகே, அப்போ 5 பத்தி நீங்க சொல்லணும். ஓகே, நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, என்ன சொன்னேன் ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடியா 1 இயர் முன்னாடி. ஓகே, சோ நான் என்ன சொல்றேன், K1 1 கரெக்டா வருமா? இது பேண்ட்வித் தான சார், இது K1 தான பேண்ட்வித், மத்ததெல்லாம் K2 பேண்ட்வித் இல்ல, டிலே லோட். அது இதுல இல்ல. அது குஷ்மா கூட வரும். குஷ்மா ஓகே. டிலே சொல்லுங்க 1. ரிலையபிலிட்டி சொல்லுங்க. EAGRP நான் படிக்காததெல்லாம் வருது. 1 செகண்ட் இருங்க. வாட் இஸ் தட் ரிலே? ஓகே, லோடா. ஓகே, பேண்ட்வித் இல்லையே. லோட் K3 சார். வெயிட். பேண்ட்வித் லோடு டிலே போட்டாச்சு. தென் ரிலையபிலிட்டி, திஸ் இஸ் ரிலையபிலிட்டி ஐ திங்க். ஓகே, செகண்ட் ஒன் ரிலையபிலிட்டி வருதா, தேர்ட் ஒன் ரிலையபிலிட்டி வருதா? அப்படிலாம் வரக்கூடாது. 1 செகண்ட் இருங்க. ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் RIP மெட்ரிக். கொஸ்டின் மார்க் பேண்ட்வித் கேக்குறாங்க. இந்த பேண்ட்வித் இஸ் 1. தென் கொஸ்டின் மார்க் என்ன கேக்குறாங்க, டிலே கேக்குறாங்க. டிலே வந்து நான் 0 கொடுக்குறேன். தென் கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்குறாங்க. பேண்ட்வித் லோடு ரிலையபிலிட்டி இல்லையே, பேண்ட்வித் லோட் K1 K3 டிஃபால்ட் இங்க மாறி இருக்கு. we will check that. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். K3 வந்து எப்பவுமே வந்து டிலே தான். ஓகே, பட் இங்க K2 டிலே ஆயிடுச்சு. நீங்க K1 K3 தான சார் பை டிஃபால்ட்டா எனேபிள் ஆகிருக்கும் சொல்றீங்க. அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் 2 இது வருமான்னு கேக்குறேன். இருக்கலாம், செக் பண்ணணும். ஓகே, நான் ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். 5 வேல்யூ கொடுத்தாச்சா? 1 2 3 4 5. ஓகே, கொடுத்தாச்சு. ஏன்னு கேட்காதீங்க, கொடுத்தாச்சு. அது படிக்கணும்னா அது EAGRP நீங்க தனியா படிச்சாதான் இந்த வேல்யூ எல்லாம் புரியும். ஓகே, சம் K வேல்யூ கொடுத்துருக்கும். அப்ப கண்டிப்பா என்ன நடந்திருக்கும்னா RIP ரூட்ஸ் எல்லாமே நீங்க திருப்பி இது பண்ணணும். வெயிட், என்ன क्वेश्चन போட்டுருக்கும்? EAGRP ன்னு ஓபன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அப்ப RIP ரூட்ஸ் எல்லாமே யாருக்குள்ள போயிருக்கும் அப்படின்னா EAGRP க்குள்ள போயிட்டு இருக்கும். அப்போ R12 ல ரூட் இருக்கணும். கோயிங் எதனா புரியுதா கொஞ்சம்னா? ஸோ IP ரூட் வந்துருச்சா? 6 நெட்வொர்க் 7 நெட்வொர்க்ல யாருது? அப்படின்னா இது யாரோட ரூட்னா இது ஏர்டெல் ரூட். ஏர்டெல் ரூட் இதுக்கு வந்திருக்கு. யாருக்கு? ஆக்ட் வந்திருக்கு. ஆக்ட்ல இருந்து இப்ப ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி விட்டுருக்கோம். அது எங்க வந்திருக்குன்னா இங்க வந்திருக்கு. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஓகேவா? இப்போ இந்த பக்கம் கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரிப்பெல்லாம் EAGRP மாத்திட்டோம். இப்போ EAGRP எல்லாம் ரிப்பா மாத்தணும். அப்ப அதே R8ல போயிட்டு இப்போ ரவுட்டர் ரிப் ஓபன் பண்ணி ரவுட்டர் ரிப்ல யார் அனுப்ப போறீங்க? ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் EAGRP ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் 8 மெட்ரிக். ஓகே, அப்போ EAGRP எல்லாம் யாருக்குள்ள போறாங்க?
ரிப்புக்குள்ள போறாங்க. ரிப்புக்கு தெரிஞ்சது என்னது? ஆப் கோட். மேக்ஸிமம் ஆப் கோட் என்னது? 16 தான். அப்ப அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டுருங்க. எக்ஸிட். இந்த கமெண்ட் நோட் பண்ண வேணாம். ஓகே, கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் இப்பயே சொல்றேன், எனக்கே பாதி கமெண்ட் தெரியாது, நானே கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தா கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சா மட்டும்தான் கமெண்ட் லைன் பயப்படாம இருக்கலாம். எப்ப நான் கான்செப்ட் மறந்துனோ கமெண்ட் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தா செக் பண்ண முடியாது. ஆக மொத்தம் இப்ப நம்ம பண்ணது ஒன்னே ஒண்ணு, ஒரு புரோட்டோகால் ரூல்ஸை இன்னொரு புரோட்டோகால் அனுப்புறோம். அந்த கான்செப்ட்க்கு பேர் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஆனா கூடவே என்ன சொல்றேன்னா கண்டிப்பா மெட்ரிக் சேஞ்ச் பண்ணி தான் அனுப்பணும், இல்லைன்னா ரூட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்பரா ஆகாது. அந்த மெட்ரிக் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். அப்ப மெட்ரிக்கை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா 3 புரோட்டோகால் மெட்ரிக் உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களுக்கு நான் 3 புரோட்டோகால் மெட்ரிக் நான் டெப்தா எடுக்கல, ஒரு புரோட்டோகால் மெட்ரிக் மட்டும் தான் டெப்தா எடுத்திருக்கேன். மீதி 2 புரோட்டோகால் மெட்ரிக் கொஸ்டின் மார்க்ல இருக்கு. அதனால தான் நானும் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கும் இந்த 5னா ரொம்ப புரியாது. அது எனக்கே தெரியும். இந்த 5 போடுறது ஏன்னு தெரியாது, K1 வேல்யூ சார் ஏன் போடுறது தெரியாது, ஏன்னா அது இன்னும் சொல்லியே தரல, அது எனக்கு டைம் இல்லை. ஓகே, நான் லிசன் சொல்லி தருவீங்களா? தரமாட்டேன். ஓகே, சோ ரவுட்டர் 8ல போட்டாச்சா? அப்போ போட்டாச்சுல, அப்ப கண்டிப்பா ஆக்ட் ரவுட்டர் R6லாம் யாரோடது? ஃபிக்கர்ஸோட இன்டர்நெட், ஃபிக்கர்ஸோட நெட்வொர்க்லாம் ரவுட்டர் 6ல இருக்கணும். enable show IP route. என்ன நெட்வொர்க் இருக்கு ஃபிக்கர்ஸ்ல? வந்துச்சா? கரெக்டா வந்திருக்குல்ல? 80 நான் கீழ இருக்கு. ஓகே, வந்துச்சா? அப்ப இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா கான்செப்ட் பொறுத்து என்ன தெரியுங்களா, ஏர்டெலோட ரூட்ஸ் யாருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி முடிஞ்சிச்சு? ஃபிக்கர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். இப்ப இங்க நீங்க ரீசன் பண்ணீங்கல்ல, அப்ப ஃபிக்கர்ஸ் ரூட் லிசன், இதுதான்ப்பா சிசிஎன்பி. சிசிஎன்பி ஒரு டெமோ. இது எப்பயாவது சிசிஎன்பி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா சுரேன் சார் கால் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். ஓகே, இங்க இருக்க ரூட்ஸ் இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிச்சா? இங்க இருக்க ரூட் இதுல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி இதுல போயிட்டு இருக்கும். இங்க இருக்க ரூட் இங்க வந்திருக்கும், இங்க இருக்க ரூட் இங்க வந்து இங்க ரூட் இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. அப்படின்னா இங்க இருந்து பிங் பண்ணாவே இப்ப எல்லா ரூட்டர்லயும் எல்லா ரூட் இருக்கணும். ஆனா இன்கேஸ் பிக்கர்ஸ் ஏர்டெல கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா யார் வழியா போகணும்? ஏர்டெல்ல தான் போற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் வந்து டிராபிக் அதிகமா இருக்கும். அப்ப அதனால ரவுட்டர் 10லயும் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது நல்லது. அப்போ ரவுட்டர் 10ல ரஞ்சித் இதுக்கே இப்படியா? ரவுட்டர் 10ல ஆனா நீங்க இந்த பேட்ச் லக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, நிறைய கான்செப்ட் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துன்னு இருக்கீங்க. அதிலே பாதி பேர் அவுட் ஆயிடுவாங்க, சார் என்ன தேவையில்லாம எடுத்துருக்காருன்னு. என்னென்ன இது என்னென்ன ப்ரோட்டோகால் இருக்கு? OSPF EHRP இருக்கா? அப்போ OSPF ஓபன் பண்ணிடுறேன். OSPF ல EHRP விட்டுடலாம். ஸோ ரவுட்டர் OSPF 10 10 ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் EIGRP அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் 8. மெட்ரிக் என்னன்னா உள்ள போஸ்ட்ல காஸ்டா போகணும். ஏன்னா EHRP OSPF உள்ள போறாரு, OSPF தெரிஞ்சது காஸ்ட். அப்போ என்ன போடலாம்? என்ன வேணா போட்டுக்கோங்க, பேண்ட்வித் சும்மா அது ஒரு நம்பர். எக்ஸிட். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ரவுட்டர் EHRP ஓபன் பண்ணி 8 உள்ள யார அனுப்ப போறேன்? OSPF. அப்போ ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் OSPF ப்ராசஸ் ஐடி 10 தானே ப்ராசஸ் கேட்பாங்கல்ல? எஸ் கேட்பாங்க. 10 மெட்ரிக் உள்ள போஸ்ட்ல K வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா OSPF EHRP குள்ள வருவாரு, சும்மா ஏதோ ஒன்று கொடுத்து விடலாம், எனக்கும் தெரியாது. ஓகே, அப்ப இதுல அதே கொடுத்துட்டு கிளாஸ் முடிச்சிடுறேன். ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரீயா இருந்தா எடுக்கிறேன், நான் NT வழியா எடுப்பேன், இங்க வழியா எடுக்க மாட்டேன். ஓகே, ஸோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் OSPF 10 எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிசன், அக்கார்டிங் டு ஃபிக்கர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இப்ப ஏர்டெலோட ரூட் ஃபிக்கர்ஸ்க்கு எப்படி வந்திருக்கும்? ஒன்னு இப்படியே வந்திருக்கும், ஒன்னு இப்படியே வந்திருக்கும். ஃபிக்கர்ஸ் ரூட் ஏர்டெலுக்கு எப்படி போயிருக்குன்னா, ஒன்னு ஏர்டெலோட போயிருக்கும், ஒன்னு ஆக்டோலயும் போயிருக்கும், டேட்டா போயிருக்கும். ஆக்டுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான். அப்போ ஆக்ட் ஏர்டெல்ல கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா டைரக்டாவும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஃபிக்கர்ஸ் வழியாவும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஆளும். கரெக்டா? நவ் லிசன், இவருக்கு ஏர்டெல் கான்டாக்ட் பண்ணணும், எது வழியா கான்டாக்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இதுவா இதுவா? மெட்ரிக் பேஸ் பண்ணி தான். ஆனா அவசரப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சும்மா ஏதோ ஒரு மெட்ரிக்கை டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்துட்டோம். அப்ப நம்ம சும்மா ஏதோ ஒரு மெட்ரிக் டைப் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதை நம்பி அவர் ஒரு ஷார்டஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவார்.
இதுவே ஃபுல்லாவே ஓஎஸ்பிஎஃப்னா ஃபுல்லாவே அவர் கண்ட்ரோல் தான், மெட்ரிக் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப என்ன நடந்திருக்கும்னா நான் நேத்து போட லிங்க் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி எந்த லிங்க் வழியா போனா எதுல ஸ்பீடா போனா சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிவாரு. ஆனா இதுல நீங்க அவசரப்பட்டு இல்ல, நம்ம அந்த அளவுக்கு உள்ளெல்லாம் போக முடியாது. நான் மேனுவலா 5 6 அப்படின்னு போட்டேன். அப்போ நீங்க என்ன பொய் சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த பொய் தான் அவர் நம்புவாரு. இந்த பக்கம் வந்து போஸ்டர் 10 சொல்லியிருக்கீங்களா, இந்த பக்கம் ஒரு 10 இருந்திருக்காது, ஆனா அவர் 10 நம்பி பாதி டிராஃபிக் இப்படி தான் அனுப்புவார். அப்போ நம்ம இப்போ அந்த அளவுக்கு போவேனா, ஏன்னா when you're starting to do a CCNP routing portion, அப்போ என்ன சொல்லி தருவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ரிமைனிங்லாம் ஓகே. ஆக்டலுக்கு நீ இப்படிதான் போகணும், ஆக்டுக்கு நீ இப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு எடுப்பேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு மை ரவுட்டர் 1 ரவுட்டிங் டேபிள். எப்போ HSRP இருக்கு, இன்னும் முடிக்கல நம்ம. ஷோ ஐபி ரூட் 1 நெட்வொர்க் இருக்கு, 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, 4 இருக்கு, 5 இருக்கு, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ரூட்ஸும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ சிசிஎன்பில நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, this question is mainly for Dinesh then Steny. ஓகே, ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் ரூட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா. ஒரு பாக்கெட் வருது, அந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா ரவுட்டர் வாண்ட் டு செக் த டெஸ்டினேஷன் நெட்வொர்க், அதை செக் பண்ணிட்டு ரவுட்டிங் டேபிள் செக் பண்ணுவார். இப்போ 5 நெட்வொர்க் பாக்கெட் போகுது, இங்க 5 நெட்வொர்க் இருக்கு ஓகே. லைனை தான் செக் பண்ண போறாரு, ஜம்ப் பண்ணி செக் பண்ண போகுது, லைனை செக் பண்றாரு, 5 நெட்வொர்க் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ கீழே இருக்க நெட்வொர்க் பாப்பாரா பார்க்க மாட்டாரா? 2 பேருக்கு 3 பேருக்கு, நவீத் தினேஷ் ஸ்டனி. ஏன்னா பழைய பேட்ச்ல நீங்க சொல்லணும் 5 நெட்வொர்க் மேட்ச் ஆயிடுச்சு, மேட்ச் ஆகலன்னு சொல்லல, மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ 6 பாப்பாரா 7 பாப்பாரா கீழே இருக்கிற எல்லாத்தையும் பாப்பாரா? சார் ரூட் தான் இருக்கே சார், இந்த ரூட் யூஸ் பண்ணி இந்த கேட்வேக்கு அமைச்சிருவாரா? இந்த முடிச்சிடுறேன், ஏன்னா அவங்க கான்ஃபிடண்டா உட்காந்து இருப்பாங்க, நம்ம போடணும் எதனா ஒண்ணு. எஸ், ஏன் இதான் ரூட் மேட்ச் ஆயிடுச்சுல, 2 5 நெட்வொர்க் ரூட் இருக்குமா? எப்படி அப்ப எது வழியா போவோம்? 2 ரூட் இருந்துச்சுன்னா மெட்ரிக் யாரோட மெட்ரிக் கம்மியா இருக்கோ அந்த மெட்ரிக் மட்டும் தான் இங்க அப்டேட் ஆகும். ரவுட்டிங் டேபிள்ல பெஸ்ட் ரூட் மட்டும் தான் இருக்கும், பேக்கப்ன்ற ரூட்டே இருக்காது. நான் சொல்லிட்டா கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவார். ஏன் சொல்லுங்க கோவிந்த், முடிஞ்சா சொல்லுங்க. ஷார்ட்டஸ்ட் தான் இங்க அப்டேட் ஆகுது, 15 நெட்வொர்க் ஷார்ட்டஸ்ட்னால தான் ரவுட்டிங் டேபிள்ல இருக்குங்க. ஒரே வேல்யூனா ஈக்குவலா இருந்தா 2 ரூட் இருக்கும். அப்போ எது வெளியே போவோம்? சொல்லிட்டா உங்க பழைய கிளாஸ் ரூட் டேபிள் ஈக்குவல் காஸ்ட் லோட் பேலன்ஸ். ஈக்குவல் காஸ்ட் யாரு புது வாய்ஸா இருக்கு? ஜஸ்ட் a minute. தேவகி சார். தேவகி உங்களை கட் பண்ணி வச்சிருந்தனே இன் மிடில் நெட்வொர்க். ஓகே ஓகே சார், நான் லிசன், இதெல்லாம் மெயினான டாபிக். தேவகி மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து? ஸ்டார்டிங் கொஞ்ச நேரம் இல்ல சார், அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல செஷன் கட் ஆயிருந்தது. ஓகே, நான் ரெக்கார்டிங் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாய்ஸ்லாம் செக் பண்ணுவேன், நான் ஒழுங்கா கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன், நான் நல்லா இருந்தா ஷேர் பண்றேன், இல்லனா இன்னொரு கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம். நான் லிசன் வேணும் சார். ஓகே, நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, நான் லிசன் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ஓகே, ஸோ 5.10 இருக்கு, 5க்கு ரூட் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. நல்லா பழைய கிளாஸ் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் பேட்ச் ரொம்ப கஷ்டம். ரூட் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட். ஓகே, ரூட் டேபிள்ல 2 ரூட் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே எந்த ரூட்டை பேஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்புவார்? இன்னைக்கு கிளாஸ் வீட்டுக்கே நீங்க போக கூடாது, இதோ சொல்றாரு. பிசி இருக்கா, பிசிக்கு 10.10 ஐபிஎஸ் பண்ணிட்டீங்க. சூர்யா எத்தனை ரூட் கிரியேட் ஆகும்? சூப்பர் சூர்யா. அப்போ ஒரு ஹோஸ்ட் ரூட் ஒன்று, ஒரு நெட்வொர்க் ரூட் ஒன்று 10.0.0.0 கிரியேட் ஆகும், /8ல கிரியேட் ஆகும். தென் 10.0.0.10க்கு /32 கிரியேட் ஆகும். இப்போ இந்த சிஸ்டம் 10.10க்கு பிங் பண்ண போறாரு. ஓகே, அப்போ 2 ரூட் மேட்ச் ஆயிடுச்சு. அப்ப எந்த ரூட் எடுத்துப்பாரு? ரஞ்சித் பெண்டிங் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபிக்ஸ் லென்த். இந்த 2 ரூட்டோட மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபிக்ஸ் லென்த் யாருக்கு இருக்கோ அந்த ரூட் தான் இந்த பேக்கெட்டுக்கு மேட்சிங் எடுத்துப்பாரு. அப்போ ஒரு ரவுட்டர்
ஒரு ரூட்டை பார்த்துட்டு மட்டும் அடுத்த ரூட்டை பார்க்காம இருக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த ரூட்டோட மேக்ஸிமம் பிட்ஸ் வந்து /8. ஓகே, இன்னொரு ரூட் இருக்கலாம், அந்த ரூட் கீழே இருக்கலாம், இல்ல லாஸ்ட்ல இருக்கலாம். அப்போ ஒரு ரவுட்டர் கிட்ட பாக்கெட் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரவுட்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இங்க இருக்க எல்லா ரூட்ஸையும் பார்த்துட்டு அதுல ஹையஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாரு இல்ல ஒரு ரூட் தான் இருக்கான்னு. அப்போ ஒரு பாக்கெட் வந்தாவே உங்க ரவுட்டிங் டேபிள்ல இஃப் யூ ஹேவ் 20,000 ரூட்ஸ், அந்த ரவுட்டர் இந்த 20,000 ரூட்டை பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் உங்க டேட்டா என்ன பண்ண போறாரு, வெளியே அனுப்ப போறாரு. இது சீசன்ல சொல்ல முடியாது, அப்ப நீங்க எலிஜிபிள் கிடையாது. இப்போ ஒரு சில பேர் எனக்கு எலிஜிபிள். ஓகே, அதனால இப்ப சொல்றேன். அப்ப ரவுட்டிங் டேபிள பார்த்து வெளியே அனுப்பிச்சாருன்னா நீங்க சென்ட் பண்ண போறது ஒரு n நம்பர் ஆஃப் பாக்கெட் ரவுட்டர் தாண்டி போகுது. அப்ப ரவுட்டர் ஒரு பாக்கெட்டுக்கு இந்த ரூட்லாம் செக் பண்ண போறாரு அப்படின்னா ரவுட்டரோட CPU யூட்டிலைசேஷன் என்ன ஆகும்? அப்பதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிசிஎன்ஏ படிச்சது போதும், சிசிஎன்பி வாங்க இல்ல சிசிஎன்பி படிங்க. ஓகே, வாங்கன்னா இங்க வாங்கன்னு அர்த்தம், படிங்கன்னா எங்க வேணா நீங்க படிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். அப்போ சிசிஎன்பி படிக்க போறீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய ரூட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா சிங்கிள் ரூட்டா மாத்த போறாங்க. அப்ப அதுக்கு பேர் டிஃபால்ட் ரூட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் a டிஃபால்ட் ரூட். ஓகே, டிஃபால்ட் ரூட் எட்ஜ் ரவுட்டர் தான் போட முடியும், ஐஎஸ்பி ரவுட்டர் போட முடியாது. சிங்கிள் ரூட்டா மாத்துறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ரூட் சம்மரைசேஷன் அப்படின்றாங்க. கூடவே என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த VLSM சப்நெட்டிங், வேரியபிள் லென்த் சப்நெட் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, கூடவே என்ன பண்றாங்கன்னா சப்நெட்டிங் பண்ணுங்க, சப்நெட்டிங் பண்ணி சம்மரைசேஷன்லாம் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கக்கூடாது, ஒரே ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள், அந்த ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள்ல ஒரு ரூட்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட ரூட் இருக்கும், ஒரே ரூட்டா வளர்க்க முடியாது. ஓகே, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரூட் வச்சு மேஜர் நெட்வொர்க் வச்சு வெளியே அனுப்புங்க. அப்போ CPU யூட்டிலைசேஷன் ஈஸியா இருக்கும். அது அப்படி பண்ணா கூட ரவுட்டிங் டேபிள் கண்டிப்பா we have n number of ரூட் இருக்கும். என்னதான் ரூட் சம்மரைசேஷன் பண்ணாலும் ரூட் நிறைய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஜம்ப் ஆயிருங்க. ரவுட்டிங் டேபிளை பார்த்துருந்தாருன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஒரு ரவுட்டர் எப்பவுமே பாக்கெட் ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்ல ரவுட்டிங் டேபிளே பார்த்துருந்தாருன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு லேக் அதிகமா இருக்கும், CPU யூட்டிலைசேஷன் அதிகமா இருக்கும். அப்பதான் யாரை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோகால், தட் ப்ரோட்டோகால் இஸ் கால்ட் அஸ் MPLS அப்படின்னாங்க, மல்டி ப்ரோட்டோகால் லேபிள் ஸ்விட்சிங் நெட்வொர்க் அப்படின்னாங்க. அப்போ லேபிள் எங்க பார்த்திருக்கீங்க ரஞ்சித்? இதுல ஒரு காமெடி எடுத்திருப்பேன். என்ன காமெடி? பிஸ்கெட் பாக்கெட், இந்த கர்ட் ரைஸ், பிரியாணி ரைஸ், அதே லாஜிக் தான் இங்கேயும். என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்டுக்கு மாதிரியும் லேபிள் போட்டு அமைச்சிருவாங்க. அப்போ நீங்க ரவுட்டர்ல அது வேற இது வேற, இது லேபிளே இருக்குங்க, அது பிளாக் இன்ஃபர்மேஷன், இது பிளாக் கிடையாது, இது தனியா லேபிள் ஐடி போட்டுருவாங்க. அப்போ ரவுட்டர் கிட்ட 2 டேபிள் இருக்கும், லேபிள் டேபிள் இருக்கும், ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும். நான் ரொம்ப ஸ்பீடா எடுக்கிறேன், எனக்கே தெரியும், இது சும்மா டெமோ கொடுக்குறேன், என்னால கிளாஸ்ல எடுக்க முடியும். ஓகே, ரவுட்டர் கிட்ட ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்கும், லேபிள் டேபிள் இருக்கும். இனிமேல் ரவுட்டர் எது பார்க்க மாட்டாரு, ரவுட்டிங் டேபிள் பார்க்க மாட்டாரு. இதுக்கு மேல லேபிள் டேபிள் வச்சே டேட்டா ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாரு. அப்ப ஐபியே பார்க்காம லேபிள்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு பாஸ் பண்ணுவாரு. அப்போ ஸ்பீடா பாஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ரூட்ஸ்லாம் யாருக்கு? இங்க இருக்க எல்லா ஐஎஸ்பிக்கும். ஓகே, அப்போ ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்குன்னா 10 டிபார்ட்மெண்ட் ரூட் இதுல தானே இருக்கும். VLAN அப்படின்றது என்ன ரஞ்சித்? விர்ச்சுவல் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். கரெக்டா? VLAN என்னது? சௌரி என்னது? விர்ச்சுவல் ஒரு ஸ்விட்சுக்குள்ளே என்னவா இருக்கும்னா மல்டிபிள் ஸ்விட்சஸ் ஆக்ட் ஆகி இருக்கும். ஒரு ஸ்விட்சை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம். அப்பதான் ரவுட்டர்ல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இங்க எல்லா ரூட்ஸும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஹெச்ஆரும் சேல்ஸும் பேச போறாங்க, ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க இருக்க எல்லா ரூட்டும் செக் ஆகும். என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஹெச்ஆருக்கும் சேல்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும், தனியா ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள், ஒரு ரவுட்டர் தான், அதுக்குள்ள தனி ரவுட்டிங் டேபிள். யாருக்கு இருக்காது? ஹெச்ஆருக்கும் சேல்ஸுக்கும். அப்ப அதுக்குள்ள இருக்க ரூட்ஸ்லாம் யாருக்கோட ரூட்ஸ்? ஹெச்ஆருக்கும் சேல்ஸ்க்கு உள்ள ரூட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இன்னொரு ரவுட்டிங் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த ரவுட்டிங் டேபிள் யாருக்குன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கும். அப்ப அதுக்குள்ள ரூட்ஸ்லாம் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் மட்டும் இருக்கும். அப்போ ஸ்பீடா செக் ஆகிட்டு வரும். இந்த கான்செப்ட் போய் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா VRF அப்படின்றாங்க, விர்ச்சுவல் ரவுட்டர் ஃபார்வர்டிங். அப்போ இதுக்கு மேல சிசிஎன்ஏ கண்டென்ட்லாம் இல்லாம உங்களுக்கு சிசிஎன்பி தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது. வேணா ஃபீஸ் கட்டி விட்டுருங்க, சும்மா தான் இருக்கும். இங்க நான் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கேன் சிசிஎன்பி படிக்கிறாங்கன்னா வேஸ்ட். இங்க படிக்கிறாங்க வேஸ்ட்னு சொல்லல, அவங்க வராங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ஒண்ணுமே புரியாது. சாரி VRF எடுத்துன்னு பாரு, அவங்களுக்கு ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் என்னன்னு தெரியாது. அப்ப எப்படி நீங்க போய் VRF படிப்பீங்க? நான் பேட்ச் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, மொத்தம் 30 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா அதுல 2 பேர் தான் புரியும். 2 பேருக்கு மட்டும் தான் சாரே கிளாஸ் இருக்கும்.
அவருக்கே தெரியும் நம்ம எடுக்கிறது பசங்களுக்கு புரியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்காக அந்த சார் அந்த டைம்ல அப்பா ரவுட்டிங் டேபிள் ரூட் அப்டேட் ஆகும்பா, இந்த ரூட் டைரக்ட்லி கனெக்டட், இந்த ரூட்டோட மெட்ரிக் இதுதான், டைமே கிடையாது எங்களுக்கு. ஓகே, தட் டைம் ஐ வாண்ட் டு டீச் தட் n நம்பர் ஆஃப் ரவுட்டிங் டேபிள். அப்ப அங்க வந்து ரவுட்டிங் டேபிள் என்னதுன்னா, ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள்ல எப்படி மல்டிபிள் ரவுட்டிங் டேபிளா மாத்தி எப்படி உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பீட் பண்றதுன்னு. அப்போ சிசிஎன்பி போர்ஷனை பொறுத்தவரையும் மொத்தமே மேனேஜ்மெண்ட் பக்காவா பார்க்கணும். உங்களோட டேட்டா இந்த மாதிரி லேக் ஆகக்கூடாது, ஸ்பீடா போகணும், கண்ட்ரோல் டிராஃபிக், டேட்டா பிளைன் டிராஃபிக், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு ரவுட்டர்ல. அப்போ சிசிஎன்பி சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சிசிஎன்ஏல ஸ்ட்ராங்கால ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். எதுலையுமே டவுட் இருக்க கூடாது. சார் சூப்பர் சார் அப்படின்றவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும்னா சிசிஎன்பி சூஸ் பண்ணணும். படிக்கணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா படிக்கணும். லெவல் 2 இன்ஜினியர் ஆகுது. நவ் யூ ஆர் இன் லெவல் 1, நோ ப்ராப்ளம். சிசிஎன்ஏ இஸ் எனஃப். நான் படிச்சிருக்க போர்ஷன் மட்டும் தான் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க. நான் என்ன பொறுத்த நான் கேட்கறேன், நான் பார்த்து இது வரையும். ஓகே, நான் சொல்லி தராத போர்ஷன் ஒரு சில பேர் கேட்கலாம், பிஜிபி என்னன்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்லி தர போர்ஷன் மட்டும் படிச்சிருப்பாங்க, இன்டர்வியூ கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, தினேஷ் கிளியர் பண்ணியாச்சா? என்ன எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாங்க நம்ம பார்க்காதது எதனா ஒண்ணு? பிஜிபி கேட்டாங்களா? ஸ்டெனி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன கேட்டாங்களா? ஐபி மட்டும் கேட்டு அமைச்சிட்டாங்களா? அவர் எலிஜிபிள் ஆயிட்டு பார்த்தவனுமே. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம சீசனே போதும், வேற எதுவுமே வேணும். சார் சீசனில் பாதி எடுக்கவே இல்லையா, சந்தோஷம். அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் பார்க்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் என்ன கண்டென்ட் படிச்சனோ அந்த கண்டென்ட் தான் உங்க இன்டர்வியூ கேட்பாங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க பக்கா ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பதான் பிஜிபின்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூவை பொறுத்தவரையும் அவர் கேட்கிற கொஸ்டின் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆன்சர் பண்ணிட கூடாது. ஆன்சர் பண்ணிட்டாரு அவர் எதுக்கு இருக்காங்க? ஓகே, இல்ல லாஜிக் இதுதான். அதனால வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிடாதீங்க ஆன்சர் பண்ண கூடாதுன்றதுக்காக. நீங்க ஆன்சர் பண்ணியே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்க பிஜிபி, விபிஎன், விஆர்எஃப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க. அவங்க உங்களை லாக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, பையன் இவ்வளவு சொல்றான்னு. அப்போ நம்ம நோட் நம்ம போர்ஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு தைரியமா இன்டர்வியூ போங்க. மக்கப் பண்ணலாம் போனீங்கன்னா ஈஸியா மாட்டிக்குது. அவர் சினாரியோஸ் கேட்டுருவாங்க. ரவுட்டிங் டேபிள் 5 ரூட் இருக்கு, எந்த ரூட் வெளியே பாக்கெட் வெளியே போட்டுருவாங்க. ஒரே ரூட் முடிஞ்சு போச்சு. நீங்க கஷ்டப்பட்டு சீசனை படிச்சதுதான். ஓகே, ஸோ ஒரு சில இன்டர்வியூல அப்படிலாம் இருக்கும். தென் தட்ஸ் ஆல். அப்போ இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. இந்த பிசிக்கு ஐபிஎஸ் பண்ணி, இந்த பிசிக்கு ஐபிஎஸ் பண்ணி இங்கேருந்து இங்கே பிங் பண்ணா இந்த ஐஎஸ்பியில் வந்து நம்ம தப்பு பண்ண ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் வழியா பாக்கெட் போய் இவருக்கு வரும். அப்போ இப்படிதான் ரியல் டைம்ல நடக்குது. பட் கூட யார் இருப்பாருன்னா ஒரு பெரிய ப்ரோட்டோகால் வரும். அது சிம்பிளாக முடிக்க முடியாது. பிஜிபி பிளானிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட பிளான் வந்து so soon I have a Friday class. Friday ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறேன். இட்ஸ் டோட்டலி Palo Alto firewall class. Friday class போகுது மார்ச்ல இருந்து. those who are interested you can ping in WhatsApp group. ஓகே, ரஞ்சித் இருக்காரு குரூப்ல, ரஞ்சித் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. ரிமைனிங் those who are interested அவ்வளவுதான், நான் யாரையும் சொல்லல. ஓகே, ஃப்ரைடே கிளாஸ் போகும். அப்புறம் ஃப்ரைடே சார் வந்து சான்ஸ்போர்ல இருக்க மாட்டேன், நான் வந்து எங்க வீட்டில் இருக்கேன். ஆன்லைன் கிளாஸ். ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் 60% கம்மியாக இருக்கும். நான் எவ்வளோ சொல்ல மாட்டேன், நீங்க பிங்க் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். 60 இல்லை 70% கம்மியாக இருக்கும். நீங்க ரியல் டைம் நீங்க படிக்க போறீங்க. ஸோ என்கிட்ட படிப்பீங்க. ஃப்ரைடே we have a Palo Alto. those who are interested you can learn. அது முடிச்சுட்டு அப்புறமா பிஜிபிக்கு ஒர்க் ஷாப் இருக்கும். ஒர்க் ஷாப் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல வந்து நான் வந்து கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே என் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இங்கே எப்போ லான்ச் பண்ண எனக்கு தெரியாது. டிரான்ஸ்போர்ட்ல எப்போ லான்ச் பண்ணா ஐ டோன்ட் நோ பட். ஓகே, இது என் கண்ட்ரோல் இருக்கும். என்கிட்ட பசங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து பிஜிபி கோர்ஸா வரும். பட் அதை படிக்க போறீங்கன்னா ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஏற்கனவே லெவல் 2 அட்மினா இருக்கும். ரெண்டுல என்ன இருக்கும்? ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, லெவல் 2 அட்மின். இன்னும் ஜாபே கிடைக்கல சார்னா பிஜிபி படிக்கிறது வேணாம். நீங்க சிசிஏ படிச்சு ஜாப்ல போகணும். ஜாப் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட். ஜாப்ல போயிட்டு இப்போதைக்கு நிறைய வேக்கன்ட் இருக்கு. சூரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க, ஏன் வேஸ்ட் பண்றீங்க? இப்போதைக்கு உள்ள போயிருங்க ஜாப். அவ்வளோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஜாப் இப்போ போறவங்களாம் செலக்ட் ஆகிட்டு வந்துடுறாங்க. ஓகே, நீங்க யாரும் யோசிக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நெட்வொர்க் முன்னாடிலாம் ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் எங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, எப்போ சார் ஜாப் போக முடியும்னு. நான் சொல்லிடுவேன் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. இப்போலாம் அப்படி இல்லை. என் சைட்ல பாருங்க அவ்வளோ ஜாப் இருக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு. ஓகே, மினிமம் 10,000 சாலரி தருவாங்க. தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, 1 இயர்க்குள்ள 16 ஆயிடும். So this is enough. Then remaining topic is HSRP. நாளைக்கு full and full only we have a online class, no offline classes. நாளைக்கு வந்து டோட்டலா பிஸியா இருப்பேன். நாளைக்கு நான் டைம் அப்டேட் பண்ணுவேன், என்ன டைம்ல நான் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு. ஓகேவா? ஸோ அதோட உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் கம்மிங் Thursday ஐ திங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் Thursday தான் இருக்கும். வெனஸ்டேவிலையும் மேக்ஸிமம் கிளாஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஹார்ட்வேர் கிளாஸ் நான் அப்டேட் பண்றேன் குரூப்ல. இன்கேஸ் ஏமன் சார் ஃப்ரீயா இருந்தாருன்னா அவர் உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் பத்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும்.
ஓகே ஆன்லைன்லையா? ஆன்லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் எடுப்பார் சார், இமேஜ்லேயே முடிச்சிடுவார். ஹார்ட்வேர் கிளாஸ் பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை என்னன்னா ஹார்ட்வேர் என்பது பிசிக்கலாக கிளாஸ் எடுக்கணும். நான் ஆன்லைனே எடுக்க சொல்லுவேன். ஆன்லைனில் பிசிக்கல் டிவைஸில் காட்ட மாட்டார், இமேஜ்லேயே முடிச்சிடுவார். ரியல் டைமில் வந்தீங்கன்னா மதர் போர்டு காட்டுவார், நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணணும்னு காட்டுவார். உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் எதில் அட்டன் பண்ண போகிறதாலும் பண்ணிக்கலாம். தென் தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. என்ன கமெண்ட் ரீடிஷன் பண்ணுறதா? ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு தான் போகணும். டவுட் இருக்கு சார், அதான் சார் தேங்க்யூ. டவுட் இருக்கா? ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க பசங்களா போயிட்டு. அந்த எல்னா என்னன்னு சொல்றேன் நீங்க. தேங்க்யூ சார். சார் இந்த ரெக்கார்டிங் அனுப்பிச்சு விடுங்களா சார்? ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஹலோ சார். சதாம் சொல்லுங்க. சதாம் என்ன போயிட்டே இருக்கோம்? ஆமா சார், போயிட்டாரு சார். ஷாருக் சொல்லுங்க. ஷாருக் என்ன டவுட்டா? சார் டவுட் இல்ல சார், ஒரு சின்ன சஜஷன் உங்ககிட்ட. சொல்லுங்க ஷாருக். சர்டிபிகேஷன் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் சார். சிசிஎன்ஏவா? ஆமாங்க சார். தாராளமா பண்ணலாம் ஷாருக். சரிங்க சார். என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல பிங் பண்ணுங்க, நான் ஒருத்தவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் அனுப்புறேன். சரிங்க சார். ஓகே, அவங்க பார்த்துப்பாங்க மீதி எல்லாம். சார் ஓகே சார். உங்க ஃபுல் டீடைல்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. அவங்க என்ன உங்களுக்கு நீங்க எப்படி கேக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? சார் ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே. அந்த நைட் சார் தான் சொல்லுவோம். சார் நீங்க நியூ சீரிஸ் என்ன பேட்ச் கேக்குறாங்க எப்ப? சண்டே சார், சண்டேல. சண்டேவா? சண்டேல நியூ சீரிஸ் என்ன பேட்ச் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? ராய் சதாருக்கு போறாரா இன்னும் சொல்ல யாரும். சீசன் எடுக்க போறாரு. ஏன் திடீர்னு இந்த முடியல இருக்குது? அவர் பாக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது எம்சிஎஸ்சி அப்படி இப்படி வெயிட்டா போயிருந்தாரு. ஒரு 3 வீக்ஸ்க்குள்ள வருமா? எல்லாம் ரெக்கார்டிங்ல பேசினோமா?
எஸ்ஐடி யாரு போக மாட்டாரு. சார் எஸ்ன்னு அப்டேட் பண்ண சொன்னார்ல சாட் பாக்ஸ்ல அவர் நேம்ல எஸ்ன்னு போட்டாரு. கேட்க